श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बंदई जगत ईश्वर बाणकोदंड बेनिकर नमस्ते प्रभु सुरगुरु हे दयामय कल्पतरु नमय नर रूप हरि नमस्ते रघुकुल सिरि ब्रह्मा शिव शेष वंदित वेदांत गाए जाचरित चिन्मय शांति प्रदायक अनघजे सुर पालक नमस्ते भूप चूड़ामणि तोर श्री चरणे प्रणमी प्रणमे तोर श्री चरणे सुदया कर दिन जने अन्य वासना अंत चित्ते मोहर नाही कदाचिते जानत सबुरी अंतर रही पुरी सर्वठार निर्भर भक्ति कवल सदा मोरहु पादे तोर जय तु जय भावग्राही करतु कृपा दया बही नमस्ते रघुकुलमणि चरणे नमामि नमामि बंदई पवन नंदन ज्ञानी मध्य अग्रगण्य तनुकनक शैलसम जय तुलित बलधाम धनुजवन नल गलारे सोहे मुक्तमाल सर्वगुण रे गुणवान श्रीराम भक्त प्रधान श्री रघुनाथ चरण सेवारे सदा जार मन बानर कूलर मुकुता पवन जहाँ पिता से भक्त राजा चरण बंदई अमीय धम सुंदरा कांड कथा मान कहीकि पारिब धम जेबे से राम दया करी बसिबे हृदय मोहरी श्रीराम दया करे जारे से प्राणी भव सिंधु तरे हृदय राघव पद बंदे कहि नवा क्षरी छंदे श्रीराम राम जय राम संकट हर हनुमान जाम्बवंतक बाणी शुणी हरसी उठिला पावनी बोलई रही थाओ भाई एठारे मोर बाट चाही खाइना फल कंदमूल दुखरे रही सिंधु कूल देखी मु बेगे आसे भाई सीता चरण को जाई आज हर्षई मोर मन निश्चय बसी दिजे जान सभी चरण प्रणमी चलिला स्मरी रघुमणि सिंधु तटे थिला भूधर नाम जे ताहार सुंदर डेण कौतुके गला ताहार उपरे चढ़िला श्रीराम नाम बारंबार अंतरे सुमरी सादर उल्लास अंतरे से बड़ी डेण हनु गला चली जेगिरी परे पाद थिला तुरंत पाताले पशिला डेण हनु चले खरे अमोघ सम गति करे श्रीराम दूत जीवा देखी मैना के सिंधु कहे डाकी जाओ रे मैना कबूधर सहाय हुओ तुमार्गर सिंधु आज्ञा को धरी सिरे मैना को चले खर तरे जाइण मैना क पर्वत मार्गरे उठिला तुरित तन पुलक ताहार प्रणमे जोड़ी निकर बोलई वायु सुते सेही विश्राम एठी नेबा पाई शोकरे ताहाको परसी हनु प्रणमी कहे हसी राम कार्य सिद्धि नहिले विश्राम नेबी नाही बोले एते कहिण हनुमान चलिले पवन समान निरेखी पवन कुमार देवा तो चिंतती मनर परखी बल बुद्धि ज्ञान करिबा विचारती मन सुरसा नाम नागमाता ताकू पठाइले देवता मार्गरे भेटिला पावनी सुरसा हसी कहे बाणी देवता देले टियाहार आज मेंटिब क्षुधामर शुणिन सुरसा वचन
उत्तर कहे हनुमान मो प्रभु राम कार्य सारी माता मु बेगे आसे फेरी नैण सीता संदेश जणाई करी प्रभु पास आसी मु हेबी तो आहार छाड़ मो कार्य गुरुतर जेते कहिले न छाड़ई सुरसा पथ गाड़ई कहई हनु खाओ एबे क्षुधा तो मेंटी जीव जेबे हनुर एही बाणी शुणी तुंड विस्तारिला नागुणी जोजन भरी विस्तारिला अति भयंकर दिशिला तनको द्विगुण बढ़ाई हनु जे प्रचंड दिशई नागुणी 16 जोजन तुंड को विस्तारिला पुण 32 जोजनर दीर्घ हनु जे तनु कला शीघ्र नागुणी जेते बड़ करे द्विगुण तनु हनु करे 7 जोजन विस्तारिला सिंधु आकाश न दिशिला सूक्ष्म रूपरे से प्रकटी हनु प्रवेशी तार पाटी मुखे तापसी बाहरिला बाहरे आसी उभा हेला तापा शिर नत करी विदाय मागे कर जोड़ी हनु कुसुर सा कहिले देवता मते पठाइले शुण तुआरे महावीर कली बुद्धि बल तोर सुरसा आशीर्वाद देले कार्य तो सिद्धि हेब भले सुरसा चलिला स्वपुरे हर्षरे कपि जाए खरे सिंधु मध्यरे थिला रही सिंहिका राहु माता सेही पक्षी को कर इहार माया करी से निशाचर गगने जानती जे उड़ी सिंधुरे छाया जाए पड़ी धरिण से छाया कुरुक्ष तत्क्षणे जीव करे भक्ष एपरि आहार से खाई सिंधुरे सुखे रहे सेही हनुरे माया प्रकटिला कपट कपि बुझी नेला राम को स्मरी ताकु मारी हनु होइला सिंधु पारी से प्रभु जारे दया करे से भव सिंधु हेले तरे स्थिर मतिरे पारी होई लंकारे प्रवेशिला जाई कूलरे जाई देखे सेही उपवनता मन मोही अविरतरे पुष्पठारे भ्रमर गुंजरण करे तरु भरिछि पुष्प फळे खग मृग जे मनहरे अग्रते देखिला कशैल विशाल अतीव सुंदर निर्भय चढ़िला तापरे हृदय स्मरी रघुवीरे जय तु राम दयामय हरण कर भव भय तोर श्री चरणे भक्ति रहुए अधमर मति श्री शंकर उवाच शंकर कहन्ति गौमा नाही एथिक पिबड़ीमा प्रभुंक प्रताप बଳରେ काल ଯାହାକୁ ଦେଖି ଡରେ गिरिर ପରେ ଚଢ଼ି ବୀର ନିରଖଇ ସେ ଲଙ୍କାପୁର କହିନୁ ହଇ ଦୁର୍ଗ ଶୋଭା ଦିଶଇ ଅତି ମନ ଲୋଭା ଅଟ୍ଟାଳିକା ସହ ପ୍ରାଚେରୀ ସିନ୍ଧୁ ଅଛଇ ତାକୁ ଘେରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଶୋଭା ପାଏ ମନ ନୟନ ହରିନିଏ କନକମଣିରେ ଜଡ଼ିତ ସୁନ୍ଦର ତର ସେ ବିସ୍ତୃତ ବିପଣି ବାଟ ମନୋହର ଚୌଛକି ସୁରଙ୍ଗ ସେ ପୁର ଗଜ ଖଚର ନହେ ଗଣି ରଥାଦି ପଦାତିକ ପୁଣି ବହୁ ରୂପ ବଳ ମଣ୍ଡିତ ରାକ୍ଷସ ସେନାରେ ଫୁଲିତ ବଗିଚା ବାମ୍ଫି ସରବନ କୂପ ସେ ଭରା ଉପବନ ଗନ୍ଧର୍ବନର ନାଗସୁର ରୂପସୀ ମୁନି ମନୋହର ଲଢୁଆ ଲଢ଼ନ୍ତି କୌଶଳେ ଏକେ ଆରେକୁ ମଲ୍ଲକୂଳେ ଗର୍ଜନ୍ତି ରହି ଶୈଳ ସମ ଏକକୁ ଏକ ବଳିୟାନ ବିକଟ କୋଟି ବୀରସରି ବୁଲି ସେ ରଖନ୍ତି ନଗରୀ କାହିଁ ଭକ୍ଷେ ଦୈତ୍ୟ ମହିଷ ଧେନୁ ଅଜଖର ମନୁଷ୍ୟ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ବନି କରି ସଂକ୍ଷେପ କଲି ମୁଁ ବିଚାରି ଶ୍ରୀରାମ ସାୟକ ପ୍ରହାର ପାଇଣ ହେବେ ଭବୁ ପାର ସାୟକ ତୀର୍ଥେ ତେଜିତନୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ରକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବହୁତ ରଖୁଆଳପୁର ଦକ୍ଷିଣ ବିଚାର ବୀର ମଶା ସମାନ ରୂପ ହୋଇ ପଶିବି ବିଚାର କରଇ ରଜନୀ ଆଗତ ହୋଇଲା ମଶକ ସମ ରୂପ ନେଲା ହୃଦେ ସୁମରି ନରହରି ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଲଙ୍କାପୁରୀ ଲଙ୍କିନୀ ନାମେ ନିଶାଚରୀ ଲଙ୍କାର ଅଟେ ରକ୍ଷାକାରୀ ବୋଇଲା ମତେ ନ ପଚାରି ଶଠ ଯାଉ ତୁ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଶଠମ ପ୍ରତାପ ନ ଜାଣୁ ଖାଇବି ମୁହିଁ ତତେ ଏଣୁ ଲଙ୍କାରେ ଚୋର ଲାଗେ ଯେତେ ଖୋଜି ମୁଁ ଖାଏ ତାକୁ ତେତେ ଶୁଣିନ ଲଙ୍କିନୀ ବଚନ ମୁଥ ମାଇଲେ ହନୁମାନ ମୁଖରୁ ବୋହିଲା ରୁଧିର ଲୋଟିଲା ସେ ଯାଇ ଭୂମିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ଉଠିଲା ବିନୟ ବଚନ ବୋଇଲା କହଇ ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି ଶୁଣନ୍ତୁ କପି ଶିରୋମଣି ଲଙ୍କା ଦେବୀ ଉବାଚ
ରାବଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ବର କହିଲେ ମୋତେ ସମାଚାର। କପି ମାଡ଼େ ବି କଳ ହେବୁ କାଳ ପୁରିଲା ତୁ ଜାଣିବୁ। ଜାଣିବୁ ପୁରିଲା ଆୟୁଷ ମରିବେ ସକଳ ରାକ୍ଷସ। ମୋହର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟତାତ ଦେଖିଲି ଏବେ ରାମଦୂତ। ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଅନେକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗର ସୁଖ ରଖ ତୋଳାର ଏକ ପାଖ। ଏସବୁ ମିଶି ଯାହା ହୁଏ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସରି ନୁହେଁ। ସଂସାରେ ସର୍ବ ଅଟେ ଲଭ୍ୟ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଲଭ। ଶ୍ରୀରାମ କୃପା ବିନା ନହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲଭି ନ ପାରଇ। ହୃଦୟରେ ରାମ ରୂପ ଧରି ପ୍ରବେଶ କର ତୁ ନଗରୀ। ନଗର ନଗର ବିହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କର। ପ୍ରଭୁର କୃପା ଲଭ ଯାରେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ସଂସାରେ। ବିଷ ହୋଇ ସୁଧା ସମ ଶତ୍ରୁ ଯେ ମିତ୍ର ଆଚରଣ। ଧୂଳି ସମ ଶୈଳ ସମେରୁ ଲଘୁତା ହୁଏ ଯେହୁ ଗୁରୁ। ସିନ୍ଧୁ ଗୋସ୍ପଦ ପରି ହୋଇ ଅନଳ ଶୀତଳ ହୁଅଇ। ଅତୀବ ଲଘୁ ରୂପ ଧରି ନଗ୍ର ଭ୍ରମଇ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରି। ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଖୋଜଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସୁର ଦେଖଇ। ବାନର ଯହିଁ ତହିଁ ଦେଖେ ଅନେକ ରକ୍ଷ ଥକେ ଥକେ। ରାବଣ ମନ୍ଦିରେ ପଶିଲା ରାବଣ ଶୋଇଛି ଦେଖିଲା। ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର ସେ ଶୋଭା ହୃଦୟ ମନ ନେତ୍ର ଲୋଭା। ଦେଖିଲା ଯାଇ ସେ ମନ୍ଦିର ସୀତା ନାହାନ୍ତି ତା ଭିତର। ତହିଁକି ପୁର ଏକ ଦେଖି କପିର ମନ ଗଲା ଲାଖି। ଶ୍ରୀହରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ଆଗରେ ଶୋଭା ପାଏ ତାର। ରାମ ଆୟୁଧ ଅଙ୍କାପୁର ଶୋଭା ନବରଣୀ ତାହାର। ତୁଳସୀ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଶୋହେ କପିମଣିର ମନ ମୋହେ। ଦେଖି ତାହାକୁ କପିମଣି ହରସ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ଲଙ୍କା ରାକ୍ଷସ ବାସ ଭୁଣି ଏଠାରେ ସାଧୁ କାହିଁ ରହି। ତରକ କରେ ସେ ମନର ପୁରକୁ ଦେଖି କପିଶ୍ୱର। ଏକାଳେ ନିଦ୍ରା ତାର ତେଜିଲା ବିଭୀଷଣ ବୀର ଉଠିଲା। ସେ ରାମ ଭକ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ରାମ ସୁମରେ ତତକ୍ଷଣି। ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ଜାଣିନ ହର ସପାବନି। ତା ସଙ୍ଗେ ହେବି ପରିଚୟ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଅନ୍ତରାୟ। ବିପ୍ର ରୂପରେ ହନୁମାନ ହରଷି ଭାସିଲା ବଚନ। ଶୁଣିନ କପିର ବଚନ ବିଭୀଷଣ ଆସେ ବହନ। ପ୍ରଣମି ଚରଣ କମଳେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ପୁଛିଲା ସାଦରେ। କିସ ବାରତା ମୁଁ ବୁଝାଇ କେ ତୁମେ ଏଠି କାହିଁ ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ହରିଙ୍କ ଭକତ ଦେଖି ମୋ ହୃଦ ପୁଲକିତ। କି ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଦୟାର ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ। ଏ ମୋର ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଦ ଦେଲ ଦାସ ଦୁଆର। ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ ବଚନ ହସି କହନ୍ତି ହନୁମାନ। ରାମଦୂତ ମୁଁ ହନୁମାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭଗବାନ। ପୁଲକେ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁମରି ରାମ ଦୟାମୟ। ହନୁକୁ ଚାହିଁ ବିଭୀଷଣ କହଇ ଭାଇ ମୋର ଶୁଣ। ରକ୍ଷ ମିଳେ ଯେ ସନେ ରହି ଲଙ୍କାପୁରରେ କଷ୍ଟ ସହି। ଦଶନ ପଙ୍କ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ଜିହ୍ୱାଟି ରହେ ଯେ ପ୍ରକାରେ। ତେସନେ ଏଠି ରହିଥାଏ ସର୍ବଦା ମୁହିଁ ବଡ଼ ଭଏ। ମୋହର ଭରସା ମାତର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର। ଏଦିନକୁ ନାଥ ଜାଣି କେବେ ଦୟା କରିବେ ପୁଣି। ଭକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ଦାସରଥି ତା ବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି। ମୋର ତାମସ ରଜଗୁଣ ନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ। ନ କରେ ସାଧୁ ଜନ ସେବା ନ କରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଭରସା ଭରିଲା ମୋ ମନରେ ଆଶା। ବିଭୁ ଦୟା ବିନା ଜଗତେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ତେ। ଦୟା କରିଲେ ସୀତାପତି ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ମନେ ଚେତି। ହନୁମାନ ହସି କହନ୍ତି ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତି। ଦାସ ରକ୍ଷଣ ଦାସରଥି ତାଙ୍କର ସଦା ଦାସ ପ୍ରୀତି। ମୁକେ କୁଳ ଶିଳ ଜାତ ହୀନ କପି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ। ପ୍ରଭାତ ଉଠି ଯେଉଁ ଜନ ଧରିବ ଭାଇ ମୋର ନାମ। ଦିବସ ସାରା ଜାଣ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳଇ। ଶୁଣ ତୁ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ହେଲେ ହେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ଅଧମ। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ମୋରେ ପ୍ରୀତି ମୁଁ ହିଁ ସେବକ ସେ ମୋ ପତି। ଗଦଗଦ ଚିତେ କହେ ହନୁ ଲୋତକ ଝରାଇ ନୟନୁ। ୟା ଜାଣି ପାଶରେ ଯେ ନର ଜୀବନେ ଲଭେ ଦୁଃଖ ଭାର। ଏମନ୍ତ କହି ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗ୍ରାମ। ପବିତ୍ର ମଧୁର ଶ୍ରବଣ ହୋଇଲା ହୃଦ ମନୋରମ। ଶୁଣିଣ ବିଭୀଷଣ ଜିତି କହିଲା ସକଳ ଭାରତୀ।
ସେଠାରେ ଯେମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରିୟା ସୀତା ସତୀ। ତହୁଁ ହନୁମନ୍ତ କହି ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁ ମୋର ଭାଇ, ଜାନକୀ ମାତା ଦର୍ଶନ ମୋର ଲୋତକ ନେତ୍ର ମନ। ସର୍ବସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇଲା ବିଦାୟ ମାଗି ସେ ଚଳିଲା, ସେହି ରୂପକୁ ଧରିଗଲା ଅଶୋକ ବନରେ ପଶିଲା। ବିଜୟ ଜହିଁ ସୀତା ସତୀ ତହିଁକି ଚଳିଲା ମାରୁତି, ସୀତା ଦେଖି ମନ ମଧ୍ୟର କରେ ପ୍ରଣାମ ମହାବୀର। ରାତ୍ର ବିତିଲା ଏକ ଜାମ ଶିଷପା ବୃକ୍ଷେ ହନୁମାନ, ମାରୁତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଏନି ସେ ସତୀ ଶିରୋମଣି। କୃଷତନୁରେ ଜଟାବେଣୀ ହୃଦୟ ଜପ ରଘୁମଣି, ନିଜ ପାଦେ ନେତ୍ର ଦେଇଣ ସତୀଙ୍କ ରାମ ପଦେ ମନ। ଦୁଃଖିନୀ ପରାଏ ଦେଖିଣ ବିକଳ ମାରୁତିର ମନ, ତରୁର ପଲବ ଗହଳ ତହିଁ ଲୁଚିଲା ମହାବୀର। ମନରେ ମାରୁତି ଭାଳଇ ଏବେ କିସ କରିବା ଭାଇ, ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ତହିଁ ମିଳିଲା ଦଶାନନ ଯାଇ। ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ସାଜେ ସଜ ବାମାଗଣ ଯେ ହୋଇ ସଜ, ଆଗରେ ବହୁ ପଟୁଆର ତା ମଧ୍ୟେ ଚାଲେ ରୁକ୍ଷବର। ସୀତାଙ୍କୁ ଦଶାନନ ଯାଇ ବହୁତ କହିଲା ବୁଝାଇ, ସମଦମ ଯେ ଭେଦ ଦଣ୍ଡ ସକଳେ ଭାସିଲା ପାଷଣ୍ଡ। କହଇ ଦୈତ୍ୟ ବାରେ ଶୁଣ ସୁମୁଖୀ ମୋହର ବଚନ, ବାରେ ମାତର ଚାହା କହି ମୋଠାରେ ଅନ୍ୟ ମନା ନହିଁ। ମନ୍ଦ ଦରି ଯେ ରାଣୀଗଣ ତଦାସୀ ହେବେ ମୋର ପଣ, ତୃଣର କ୍ଷୀଣ ଆଢୁଆଳେ କହନ୍ତି ବଇ ଦେହିତାରେ। ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମରି ପଦକମଳ ହୃଦେ ଧରି, ଶୁଣରେ ଦଶ ଶିର ତୁହି ସମ୍ଭବ ହୋଇ କି ପାରଇ। ଖଦ୍ୟାତ କିରଣ ପାଇଣ ଉଲ୍ଲସିବ କି ପଦ୍ମବନ, କହନ୍ତି ସତୀ ବିଚାରିଣ ନ ଜାଣୁ ରାମ ବାଣ ଟାଣ। ଏକାକୀ ଦେଖି ମତେ ତୁହି ରେଶଠ ଆଣିଲୁ ଚୋରାଇ, ନିର୍ଲଜ ତୁହି ରେ ଅଧମ ଅବଳା ଚୋରାଇ ତ ଟାଣ। ସୀତା ଯେ ରାମଙ୍କୁ ତପନ ଖଦ୍ୟାତ ପରାଏ ରାବଣ, ଧିକାରୀ କହନ୍ତି ସେ ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ରକ୍ଷ ଶିରୋମଣି। କ୍ରୋଧରେ ଅସି କାଢ଼ି ଆଣି କହେ ମୁଁ ପକାଇ ବିହାଣି, କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଣ ରାବଣ କହେ କଲୁ ମୋ ଅପମାନ। କଠିନ କୃପାଣ ସେ ଧରି କାଟିବି କହେ ତୋର ଶିରି, ଯେବେ ନ ହୁଅ ମୋର ବଶ ତୋ ଶିର କାଟିବି ଅବଶ୍ୟ। ଯେବେ ତୁ ମୋର କଥା ମାନ ରଖିବି ତୋହର ଜୀବନ, ଶୁଣ ମୋ ପଣ ଦୁରାଚାର ନିର୍ଲଜ ରକ୍ଷ ନାରୀ ଚୋର। ଶ୍ୟାମଳ କଞ୍ଜ ମାଳା ସମ ପ୍ରଭୁର ଦୁଇ ଭୁଜ ଜାଣ, କରିର କର ସମ ହୋଇ ଗଳେ ମୋ ପଡ଼ି ବଟି ସେହି। ନହିଲେ ତୋର ଅସିଧାର ଶିରକୁ କାଟିବ ମୋହର, ଶ୍ରୀରାମ ବୀର ହେ ଝଟିତି କହନ୍ତି ଚାହିଁ ସୀତା ସତୀ। ରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଶିବର ବିରହ ଦୁଃଖ ପାରିକର, ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସମଧାର ଦୁଃଖ ସାଗରୁ ପାରିକର। କଣ୍ଠେ ମୋ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ରାଶି ହରଣ କର ଆହେ ଅସି, ସତୀବାଣୀ ଶୁଣି ରାବଣ ମାରିବାକୁ ଯାଏ ତତ୍କ୍ଷଣ। ମନ୍ଦ ଧରି ପ୍ରେମ ବାକ୍ୟରେ କହିଣ ପ୍ରବୋଧନ୍ତି ତାରେ, ଡକାଇ ରାକ୍ଷସୀ ସକଳ ତହୁଁ କହଇ ମୂଢ଼ଖର। ଦେଖାଇ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଡର କରାଅ ମୋ ବଶ ସତର, ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଯେବେ ବଚନ ସୀତା ନ ମାନିବେ। କହୁଛି ଧରିଣ କୃପାଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ନିଧନ, ପୁରେ ଫେରିଗଲା ରାବଣ ରହିଲେ ନିଶାଚରୀ ଗଣ। ଧରିଣ ତନୁ ରୂପ ବହୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଡରାଇଲେ ତହୁଁ, ରାକ୍ଷସୀ ନାମରେ ତ୍ରିଜଟା ସେ ଲଙ୍କାପୁରେ ଥିଲା ଏକା। ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣେ ଭକତି ସଦା ତାହାର ଥାଏ ମତି, ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସୀ ଡକାଇ ସପନେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ କହି। ସତୀ ଶିରୋମଣି କହିତ ସଦା ଲଡ଼ଇ ତାର ଚିତ, ତ୍ରିଜଟା ଉବାଚ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବାନର ଦଳ ବିନାଶିଲେ ଦାନବ କୁଳ। ସପନେ ଦେଖିଲା ବାନର ପୋଡ଼ିଲା ସେହୁ ଲଙ୍କାପୁର। ନଗ୍ନ ବେଶରେ ଦଶ ଶିର ମୁଣ୍ଡିତ ଛିନ୍ନ ବିଂଶକର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଚଢ଼ି ଖର ଚଳଇ ମାରି ଦେହେ ତୈଳ। ବିଭୀଷଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଲଙ୍କାପୁରରେ ପାଳେ ପ୍ରଜା, ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ଡାକି ନିଅନ୍ତି ନିଜ ପୁର। ବିଚାରି ଏ ସପନ ମୋହି ଅନ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଯେ ମଣଇ, ହୋଇବ ଦିନ ଚାରି ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ ଅସୁରେ। ତ୍ରିଜଟା ବାଣୀ ଶୁଣିକିରେ ସମସ୍ତ ଆସୁରୀ ଡରେ, ପ୍ରଣମନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର
ଜାନକୀ ସତୀଙ୍କ ପୟର ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସୀ ଚଳନ୍ତି। ସୀତା ଯେ ବସି ବିଚାରନ୍ତି ମାସ ବିତିଗଲେ ଅଧମ ରାକ୍ଷସ ନେବ ମୋ ଜୀବନ। ତ୍ରିଜଟାକୁ ବଚନ କହି ଯୋଡ଼ିଣ କର ବୈଦେହୀ କହନ୍ତି ମାତା ବୈଦେହୀ ବିପଦେ ମୋର ସଖୀ ତୁହି ହେମନ୍ତେ ତେଜିବି ଏ ଦେହ ସଖିଲ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି କହ ବିରହ ଦୁଃଖ ହୁତାସନ ସହି ନୁହେଁ କର ଯତନ ଆଣିମା କାଠ ଚିତା କର ଲଗାଇ ଦିଅ ମା ଅନଳ ବିରହ ଦୁଃଖ ନ ସହିବି ନିଶ୍ଚୟ ଚିତାରେ ଝାସ ଦେବି ତୋ ପ୍ରୀତି ସତ୍ୟ ମୋ ବିଚାରି ଏ ବାଣୀ ସହି ମୁଁ ନ ପାରି ଶ୍ରବଣ ଶୂଳ ପ୍ରାୟ ସେହି ନ ପାରେ ହୃଦୟ ମୁଁ ସହି ବାଣୀ ଶୁଣି ତ୍ରିଜଟା ବୋଲେ ପାଦେ ପ୍ରଣମୀ ସେ ଉତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପ ଯଶ ଗୁଣ ବନି ସେ ଶୁଣାଏ ଶ୍ରବଣ ରାତ୍ରରେ ମୁଁ ଅନଳ କାହୁଁ ଆଣିବି ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ କହୁ ଏତେ କହିଣ ସେ ଅସୁରୀ ଚଳିଣ ଗଲା ନିଜ ପୁରୀ ସୀତା ଯେ ବିଚାରନ୍ତି ମନ ବିହି ହୋଇଲା ସିନା ବାମ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ନ ମିଳଇ ଦୁଃଖ ମୋ ଉପଶମ ନହି ଏ ଆକାଶେ ପାବକ ପରି ଲକ୍ଷେ ଅଧିକ ତାରା ଜଳି ଗୋଟିଏ ସୁଧା ନ ଆସଇ କାହିଁ ଏ ରସା ତଳ ଭୁଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନଳ ସମ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ଧାରଣ ନ ତେଜଇ ମୁହିଁ ଯେ ଅଭାଗିନୀ ନାରୀ ଡାକ ନ ଶୁଣେ ଶ୍ରୁତି ଡେରି ଆହେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷରାଜ ବିନୟ ମୋର ଶୁଣ ଆଜ ଯେବେ ମୋହର ଦୁଃଖ ହର ସାର୍ଥକ ହେବ ନାମ ତୋର ନବ ପଲ୍ଲବ ଅଗ୍ନିଶମ ଦିଅ ଜାଳି ଶରୀର ମମ ସୀତାନି ରେଖେ କପିବର ଶ୍ରୀରାମ ବର ହେକାତର କଳ୍ପ ସମୟ ମଣେ ସେ କପିବର ମନେ ଗୁଣେ କପି ହୃଦୟେ ବିଚାରିଲା ରତନ ମୁଦି ପକାଇଲା ଅଶୋକ କିୟ ଅଗ୍ନି ପେଶିଲେ ବିଚାରି ସୀତା করে ନେଲେ ମୁଦ୍ରିକା ଦିଶେ ମନୋହର ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ତାପହର ଦେଖିଲେ ସୀତା ସେ ମୁଦ୍ରିକା ହୋଇଛି ରାମ ରାମଙ୍କା ଚକିତ ଜନ କଦୁଲାଳି ମୁଦ୍ରିକା ଚିହ୍ନି ସତୀଶ୍ୱରୀ ହରସ ବିଷାଦେ ଆକୁଳ ଶ୍ରୀହରି ଉଠିଲେ ଅନ୍ତରେ କେ ଅଛି ରଘୁନାଥ ଜିଣି ସଦା ଅଜୟ ରଘୁମଣି ଏ ମୁଦ୍ରିକାକୁ କେ ମାୟାରେ କଦାପି ନାହିଁ ଗଢ଼ିପାରେ ଏମନ୍ତେ ବହୁତ ବିଚାର କରନ୍ତି ସତୀ ସମନର ଏ କାଳେ ଭାସେ କପିବର ସୁନ୍ଦର ବଚନ ମଧୁର ହୃଦୟ ମନ ଦେଇ ସତୀ ସାଦରେ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତି କହିଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କଥା ଗାଇଣ ମୃଦୁ ସ୍ୱରେ ଗାଥା ସୀତା କହନ୍ତି ତା ଶୁଣିଣ କେ କହେ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ କହେ ଯେ ହୁ ବାଣୀ ଭାସି ବାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅ ଆସି ହନୁ ପ୍ରବେଶ ସତୀ ପାଶେ ଦେଖି ହୃଦୟ ଶଙ୍କା ଆସେ ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ବାନର ହୋଇକି ପାରେ ସିନ୍ଧୁ ପାର କହେ କପି ମୁଁ ରାମଦୂତ କରୁଣା ନିଧାନ ଶପଥ ଯତନେ ରଖି ସେ ମୁଦ୍ରିକା ଆସିଛି ଲଙ୍ଘି ସିନ୍ଧୁ ଏକା ଶ୍ରୀରାମ ଏସ ନ ସଂକେତ ପଠାଇଛନ୍ତି ମାତ ସତ କହନ୍ତି ଜାନକୀ ସେନର କିମ୍ପା ପ୍ରୀତି କରିବା ନର ଜାନକୀ ବଚନେ ପାବନି କହନ୍ତି କଥା ଯେ ବନନି କପିର ବାଣୀ ପ୍ରେମେ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟ ଜନନୀ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ତ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ଦାସ ସତ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଯାରମତି ନିଶ୍ଚୟ ଲଭେ ସେ ଭକତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ସେବକ କପି ଜାଣି ଆନନ୍ଦ ଜାନକ ନନ୍ଦିନୀ ହୃଦୟରେ ବଢ଼େ ବହୁ ପ୍ରୀତି ଶରୀର ପୁଲକିତ ଅତି ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହେ ସୀତା ଆନନ୍ଦ କହି ନହେ ସୀତା ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ହନୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ବିରହେ ଲୋତକ ଝରାଇ ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ବିରହ ସଲିଳେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ତୁମେ ଯେ ଜଳ ଯାନ ପରି ଏଥିରୁ କରିଅଛ ପାରି ଏବେ କହ ତୁ ମୋ ଆଗର ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁଶଳ ସୁଖେଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ସୁଖସ୍ଥଳ ଖରରେ ପୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭ୍ରାତା କହତୁ ତାଙ୍କର ବାରତା ଅଛନ୍ତି କି ନା ସେହି ଭଲେ ହୃଦୟ ହେବ ଶାନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ସେ ହରି ସଦା ଦୟାମୟ ଶ୍ୟାମଳ କୋମଳ ହୃଦୟ ମୋ ପରେ ନିଷ୍ଠୁର କିମ୍ପାଇଁ ହୋଇଲେ ଦଇ ତାରି କାହିଁ ସେବକ ସୁଖ ଦୋଷେ ହରି ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ମୁରାରୀ ଏ ଦାସୀକୁ କେବେ ଶ୍ରୀରାମ ହୃଦୟ କରନ୍ତି ସ୍ମରଣ କେବେ ଦେଖିବ ଶ୍ୟାମତନ ଶୀତଳ ହୋଇବ ନୟନ କହରେ ପବନ ତନୟ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବି ଦୟାମୟ ନେତ୍ରରୁ ଲୋତକ ଝରଇ ମୁଖେ ବଚନ ନ ସ୍ଫୁରଇ
ଆହା ପ୍ରାଣନାଥ ଯେ ମୋର ମୁହିଁକି ହୋଇଲି ପାଶର ସୀତାଙ୍କ ବୀର ହକାତର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖିତ ମହାବର ବିନୀତ କୋମଳ ବଚନ କହଇ ମାତା ମୋର ଶୁଣ ସୁଖରେ ଅନୁଜ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମାତ ଝୁରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିବାରାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖରେ ସର୍ବତ୍ର କହଇ ଜନନୀ ଗୋ ଶୁଣ ମନରେ ଉଣା ତୁ ନ ଘେନ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହ ପ୍ରଭୁଠାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣ ତୋଠାରେ ହୃଦୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଣ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ଦେଶ ମା ଶୁଣ ଗଦ ଗଦରେ କପି କହି ନୟନ ଲୋତକ ବହଇ ସୀତା ସତୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ବିରହେ ରାମ ମହାଭାଗ ମୋତେ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଫେଇ ସବୁ ତ ଓଲଟା ଲାଗଇ ନବୀନ କିଶଳୟ ଜାଣ ଲାଗଇ ମୋତେ ଦୁତାସନ ରାତ୍ରି ଯେ କାଳ ରାତ୍ରି ସରି ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି କୁମୁଦ କାନନ ତୁ ଜାଣ ଲାଗଇ କୁନ୍ତ ଗୁଚ୍ଛ ସମ ଆକାଶ ମେଘ ବରସଇ ତପ୍ତ ତୈଳ ସମ ସେ ହୋଇ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବାଣୀ ଶ୍ୱାସ ସମ ଲାଗଇ ମଳୟ ପବନ ଯେତରୁ ତଳେ ମୁଁ ବସଇ ତାଛାଇ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଗଇ ଏ ଜଗତରେ ମୋର ହିତେ ଜଡ଼ ଚେତନ ଥିଲେ ଯେତେ ସେ ସମସ୍ତ ଏବେ ଦାରୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ା ଜାଣ ଦୁଃଖ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆଗେ କହି ଦୁଃଖ ଯେ କିଛି ଲଘୁ ହୋଇ ମାତ୍ରକେ ବୁଝିବ ବେଦନା ଅନ୍ତର ଜଳେ ଦୁଃଖ ସିନା ହେ ପ୍ରିୟା ତୋହର ମୋହର ବୁଝିବ ମହତ ପ୍ରେମର କେବଳ ମନ ଯେ ମୋହରି ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ତାହାରି ସେ ମନ ଏବେ ପାଇବଦ୍ଧ ତୋଠାରେ ହୋଇଛି ଆବଦ୍ଧ ଏଥିରୁ ମୋର ପ୍ରୀତିରସ ବୁଝି ପ୍ରିୟା ତୁ ହୋଇତୋଷ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ହୋଇଲେ ସେ ପ୍ରେମ ମଗନ ହଜିଲା ଦେହ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସେ ତାଙ୍କୁ କହେ କପିବର ହୃଦୟରେ ଏବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ସୁମର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାତା ସେ ଯେ ଭକତ ସୁଖଦାତା ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତା ବିମଳ ଏବେ ମୋହର ବାଣୀ ଶୁଣି ବିକଳ ନ ହୁଅ ଜନନୀ ଶ୍ରୀରାମ ବାଣ ହୁତାସନ ରାକ୍ଷସ ପତଙ୍ଗ ସମାନ ହୃଦ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଜଳିବେ ଥର ଭାରତା ଯେବେ ରଘୁନାଥ ପାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ତେବେ ବିଳମ୍ବ ସେ ନ କରି ଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ଶ୍ରୀରାମ ବାଣ ବଳବାନ ଦୈତ୍ୟଗଣ ଯେ ନିଶାସମ ଜୀବନେ ବଞ୍ଚିବେ କେଶନ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜନନୀ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ଘେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନାହିଁ ହୋଇବି ତାଙ୍କ ପାଶେ ଦ୍ରୋହୀ ମାତା ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହୃଦୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଘେନ ରୁକ୍ଷ କପି ସେନା ସଙ୍ଗର ଏଥି ପ୍ରବେଶୀ ରଘୁବୀର କରିବେ ରାକ୍ଷସ ବିନାଶ ରକ୍ଷିଣ ତିନି ପୁରେ ଯଶ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଧରିବେ ମାଏ ଦେଖିବେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତାଏ ଆକାଶ ପୁଷ୍ପ ହେବ ବୃଷ୍ଟି ଉଶ୍ୱାସ ଲଭିବ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏମନ୍ତ କପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ରେ ପୁତ୍ର ଏବେ ତୁ ହିଁ ଶୁଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୋରି ସମାନ ଅଛନ୍ତି କପି ସେନାଗଣ କି କରିବେ ରୁକ୍ଷ ଭବନ ଲଙ୍କାରେ ରାକ୍ଷସ ଯେତେକ ବଳବାନ ସେ କୁ ଏକ 60 ହାତର ପ୍ରମାଣ ସବୁରି କଳେ ବରମାନ ସତୀ କହନ୍ତି ହନୁମାନ ପରମ ସନ୍ଦେହ ମୋ ମନ ଶୁଣିଣ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କଲା ନିଜ ଦେହ କନକ ପର୍ବତ ପରି ଦେଶଇ ହନୁମାନ ସରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ବଳବନ୍ତ ଏ ମହାବୀର ହନୁମନ୍ତ ହୋଇଲା ଭରସା ସନ ଦେଖିଏ ରୂପେ ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ପଦେ ପ୍ରଣମିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିଲା ଜଗତେ ବଳ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବାନର କୁଳ ସିନା ଜାଣ ଲଭିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଫଳ ସର୍ପ ହୁଏ ଗରୁଡ଼ କାଳ ଯେ ରାମ କୃପା କୁଲ ଭଇ ତାହାକୁ କାଳ ଯେ ଡରଇ ଏମନ୍ତ କପି ବାଣୀ ଶୁଣି ହରସ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବିଶେଷ ବଳ ତେଜ ଭକ୍ତି ଦେଖି ହରସ ସୀତା ସତୀ ତୁମ୍ଭର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ରାମ ଭକତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଇଲେ ହେଇ ନିର୍ବିବାଦ ହୁଅ ତୁ ଅଜର ମୋର ଗୁଣନିଧି ହେ ପୁତ୍ର ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ସଦା ଭକ୍ତି ହେଉ ତ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ସଦୟା କରିବେ ସକଳ ବିଘ୍ନକୁ ଖଣ୍ଡିବେ ଶୁଣିଣ ଏମନ୍ତ ଭାରତୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ମାରୁତି ପରମ ପ୍ରେମରେ ମଗନ ହୋଇଲା କେଶରୀ ନନ୍ଦନ
ସୀତାଙ୍କ ପାଦେ ବାରମ୍ବାର ହନୁଜେ ଲଗାଇଲା ଶିର। ମାରୁତି ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ି କହେ ଉତ୍ତର ପାଦେ ପଡ଼ି ମାତ ମୁଁ ହୋଇଲି ନିର୍ଭର ଜାଣଇ ଏ ସାରା ସଂସାର। ତୁମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ସତ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଲି ଲଭିମାତ। ମାତା ମୋ ବାନର ଧମ ଏଥି ବହୁତ ଫଳମାନ। ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷୁଧାରେ ଉଦର ହେଉଛି ମୋହର ଆକୁଳ। ସୀତା ଉବାଚ ସାଦରେ କପି ବାଣୀ ଶୁଣି ପ୍ରଲୁନ୍ତି ସତୀ ଶିରୋମଣି। ଶୁଣରେ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ବିପିନ। ଅଛନ୍ତି ବହୁ ରଖୁଆଳ ସମସ୍ତେ ବପୁ ବଳଶୀଳ। ଜାନକୀ କଥା ଶୁଣ ବୀର ବୋଲଇ ହନୁମନ୍ତ ବୀର। କହେ ହନୁମାନ ତୁମ୍ଭର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ ମତାର। ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ ମୋର ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର। ବାନର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଯାଓରେ କହନ୍ତି ଜାନକୀ। ରାମଚରଣେ ରଖି ମନ ଖାଓରେ ମିଠା ଫଳମାନ। ସୀତାଙ୍କ ପାଦକୁ ବନ୍ଦିଣ ହନୁ ଚଳିଲା ମଧୁବନ। ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଡାଳ ବାନର ଖାଏ ମିଠା ଫଳ। ବହୁତ ରଖୁଆଳ ତହିଁ ଥିଲେଟି ଉପବନେ ରହି। ବାନର କାହାକୁ ମାଇଲା କେହୁ ଭୁବନକୁ ଧାଇଁଲା। କେଭଏ ଉପବନ ଭାଗେ କେହୁ କହେ ରାବଣ ଆଗେ। ଭୋଦେବ କାହୁଁ କପି ଆସି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ପଶି। କରଇ ଦେଖ ଛାର ଖାର କାହାକୁ ନାହିଁ ତାର ଡର। ଭାରତ ରାବଣ ଶୁଣିଲା ବହୁ ବୀର ସ୍ୱର ପେଶିଲା। ଦେଖି ବହୁତ ସୁରବୀର ଗର୍ଜଇ ପବନ କୁମାର। ସକଳ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଣ ମାଇଲା କପି ଗୋଡ଼ାଇଣ। କେତେ ଯଦର ମରା ହୋଇ କେତେକ ଗଲେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। ରାବଣ ପଠାଇଲା ବୀର ତହିଁକି ଅଶୋକ କୁମାର। ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଚଳଇ ସେ ଅସୁର ରଙ୍ଗେ। ତାକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଣ ଉପାଡ଼ିବ ବୃକ୍ଷମାନ। ପିଟି ପିଟି ତାହାକୁ ମାରି ହନୁ କରଇ ସିଂହରଡ଼ି। ମାଇଲା କାହାକୁ ମର୍ଦିଲା କାହାକୁ ଧୂଳି ସାତ କଲା। ରାକ୍ଷସ କେବା ବଞ୍ଚି ପ୍ରାଣେ ଯାଇଣ କହଇ ରାବଣେ। ଭୋଦେବ ଏ ମର୍କଟ ବଳି ମାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି। ପୁତ୍ରର ବଧ ଶୁଣି ଗିର ଅତି କ୍ରୋଧରେ ଦଶ ଶିର। ପଠାଏ ମେଘନାଦ ବୀର ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବୀରବର। ପଠାଇ ସୁତେ କହେ ବାଣୀ ନ ମାରି ବାନ୍ଧି ଆସ ଘେନି। ଦେଖିବା ମର୍କଟ ସାହସ କାହୁଁ ଆସିଛି କେତଇଶ। ଚଳଇ ବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଅତୁଳିତ। ଶୁଣି ତାହାର ଭାତୃବୋଧ ମନରେ ଭରି ବହୁ କ୍ରୋଧ। ଆସଇ ଦେଖିଲା ବାନର ବହୁତ ଦାରୁଣ ଏ ବୀର। ରାବ ଯେ କିଳି କିଳା କରି ହନୁ ଧାଇଁଲା ଗଦା ଧରି। ବିଶାଳ ତରୁ ଉପାଡ଼ିଲା ମେଘନାଦ ପରେ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଭାଙ୍ଗିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରଥ ଫିଙ୍ଗିଲା ଦୂରକୁ ତୁରନ୍ତ। ତା ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଯେତେ ବୀର ଶୋକରେ ମର୍ଦିଲା ବାନର। ତାହାଙ୍କୁ ମର୍ଦି ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ଯୁଝଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସଙ୍ଗେ। ସତେକି ଗଜ ରାଜ ଦୁଇ ରଣରଙ୍ଗରେ ମତ ହୋଇ। ମୁଥାଏ ମାରିଣ ତାହାକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ହନୁ ଗଛକୁ। ଦୈତ୍ୟ ଯେ କ୍ଷଣେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା ଉଠିଣ ମାୟା ଆରମ୍ଭିଲା। ବହୁ ମାୟାରେ ଦୁରାଚାର ଜିଣି ନହିଲା କପିବର। ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର ସେ ସନ୍ଧାନିଲା ଦକ୍ଷିଣ କପି ବିଚାରିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ହି ବ୍ରହ୍ମସର ନରଖେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାହାର। ତାହାର ମହିମା ଅପାର ନାଶ ହେବ କରେ ବିଚାର। ଦୈତ୍ୟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମସର ମାରି ବାନ୍ଧଇ ହନୁମାନ ଧରି। ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସେ ହନୁମାନ ମାରେ ବହୁ ଅସୁର ସୈନ୍ୟ। ବୁଝିଲା ଯେବେ ସେହି ଦୈତ୍ୟ କପି ହୋଇଲାଣି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ବାନ୍ଧି ତାହାକୁ ନାଗ ଫାସେ ନୀଣ ଗଲା ପିତା ପାଶେ। ଶିବ କହନ୍ତି ଉମା ଶୁଣ ସୁମରିବାରେ ଯାର ନାମ। ଏ ଭବ ବନ୍ଧନ କାଟନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନର ଯେ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ। ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦୂତ ବସ କି ହେବ ହନୁମନ୍ତ। ପ୍ରଭୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ବସ ହୋଇ ଶହେ କପି କଳେଶ। ବନ୍ଧା ହୋଇଲା ହନୁମାନ ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ ରକ୍ଷଗଣ। କୌତୁକ ପାଇଁ ତାକୁ ନେଲେ ସଭାପୁରରେ ଉଭା ହେଲେ। ରାବଣ ସଭାକୁ ନୟନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଚମ୍ବିତ ମନେ। ଦକ୍ଷିଣ ରାବଣ ପ୍ରଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାୟୁସୁତ। ସମସ୍ତ ସୁର ଦିଗପାଳ ଭୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିକର। ଚାହାନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ତାର ସମସ୍ତେ ହୋଇଣ ଆକୁଳ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦକ୍ଷିଣ କେବେ ନ ଡରେ ହନୁମାନ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଡରଇକି ଅହିର ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖି। ରାବଣ କପି କିଅ ନାହିଁ କଟୁବାଣୀ ସେ କ୍ରୋଧେ କହି। ସୁମରି ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ତାର
ହୃଦେ କାନ୍ଦେ ହୋଇ ବିକଳ। ରାବଣ କହେ ଚକ୍ରୋଧ ଭରେ କାହିଁର ବାନର ତୁଆରେ। କାହାର ବଳେ ଛାର ଖାର କଲୁ ମଧୁବନ ବାନର। କେବେ କି କାନେ ନାହୁଁ ଶୁଣି ମୋ କଥା ଶଠ ଶିରୋମଣି। ରେ ଶଠ ଶୁଣି ମୋର କଥା ହୃଦେ ତ ନାହିଁ ଭୟ ବ୍ୟଥା। କେଉଁ ଅପରାଧରେ ତୁହି ମାଇଲୁ ଅସୁର ଗୋଡ଼ାଇ। ନାହିଁ କି ଆରେ ଶଠ ତୋର ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଡର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ହନୁମାନ କହେ ଶୁଣ ଶଠ ରାବଣ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ମାନି ମାୟା ରଚଇ ସଂସାରର କାୟା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ପାଳନ କରି ଆଜ୍ଞା ଯାର। ସୃଷ୍ଟିକୁ କରନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂହାର ରକ୍ଷଣ। ଯାର ଆଜ୍ଞାରେ ଅହିପତି ଧରାକୁ ମସ୍ତକେ ଧରନ୍ତି। ସୁରସନ୍ଥ ତାରଣ ପାଇଁ ଯେ ଦେହ ବହୁତ ଧରଇ। ତୋପରି ମୂର୍ଖେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସଂସାର ଧର୍ମ କୁସ୍ତାପଇ। କଠିନ ଶଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡ ଯେ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡ। ତୋପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜା ଫେରିଲେ ପାଇ ଯହୁଁ ଲଜ୍ଜା। ତ୍ରିଶିରା ଦୂଷଣ ଯେ ଖର ନାସିଲେ ବାଳି ଆଦି ବୀର। ଯାବଳ ମାତ୍ର ଲେଶ ପାଇ ଜିଣିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୁହି। ଜାନାରି କରିଛୁ ହରଣ ତାଙ୍କ ଦୂତ ମୁଁ ହନୁମାନ। ବଳ କଥା ମୁଁ ସବୁ ତୋର ଜାଣଇ ମୋର ଖପାମର। ସହସ୍ର ବାହୁ ତୁଲେ ତୁହି ସମର କରିଥିଲୁ ଯାଇ। ବାଳିର ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲଭିଲୁ ଯଶ କେତେ ହାରି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଦଶ ଶିରି ଉଠଇ ଅଟ ହାସ କରି। ରାବଣେ କହେ କପିବର କ୍ଷୁଧାରେ ଖାଇଲି ମୁଁ ଫଳ। ସ୍ୱଭାବେ ମୁଁ ଅଟେ ବାନର ତାଡ଼ିଲି ବୃକ୍ଷ କୁଶକଳ। ଦେହ ସବୁରି ଅଟେ ପ୍ରିୟ ହେ ରାଜା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ତୋ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦୈତ୍ୟଗଣ ମୋତେ ମାଇଲେ କି କାରଣ। ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ମୋତେ ମାରଇ ମୁଁ ତାକୁ ମାଇଲି ଗୋଡ଼ାଇ। ତହୁଁ ବାନ୍ଧିଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୋତେ ଆଣିଛି ତବ ସୁତ। ବାନ୍ଧିଲା ବୋଲି ନାହିଁ ଲାଜ ମୁହୂର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ। କର ଯୋଡ଼ୁଛି ମୁଁ ରାବଣ କହିବି ନତି ମଘେନ। ମୋର ଶିକ୍ଷା କଥା ଯେ ବାରେ ଶୁଣତୁ ଦୈତ୍ୟପତି ଥରେ। ଗୌରବ ତେଜ ନିଜ କୂଳ ପଦ୍ଧତି କର ତୁ ବିଚାର। ଭ୍ରମକୁ ଏଡ଼ି ତୁହି ଭଜ ଦୁଃଖ ହାରି ପଦ ସରୋଜ। କାଳ ନାଶଇ ଚରାଚର ସେ ମଧ୍ୟ ନାଶେ ସୁରାସୁର। ସେ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରଇ ଭୟ ଯେ ଥର ହର ହୋଇ। ସେ ପ୍ରଭୁ ତୁଲେ ତୁ ରାବଣ ନ କର ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ। ରାବଣ ମୋର ଭୋଲ କର ସୀତା ସମର୍ପି ସେ ପୟର। ପ୍ରଣତ ପାଳ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଖରାରି ରଘୁ କୁଳ ଇନ୍ଦୁ। ରଖିବେ ପଶିଲେ ଶରଣ ପାଶୋରି ତୋ ପ୍ରାଧ ଜାଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପଙ୍କଜ ହୃଦୟ ଧରି ନିତ୍ୟ ଭଜ। ଲଙ୍କାରେ ଅଚଳ ରାଜୁତି ଭୋଗ କର ତୁ ଲଙ୍କାପତି। ଯଶ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଅଟଇ ଚାରୁ ଶଶଧର। ପବିତ୍ର ବଂଶ ଯଶ ଗୁଣ ନହୁଅ କଳଙ୍କ ରାବଣ। ରାମ ନାମ ବିନାଏ ବାଣୀ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ନହେ ପୁଣି। ବାରେ ତୁ ଘେନ ମୋ ବଚନ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଦିଅ ମନ। କାମ ମଦ ମୋହକୁ ତେଜ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ତୁହି ଭଜ। ପିନ୍ଧିଣ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ନ ପିନ୍ଧିବ ସନ ସୁନ୍ଦର। ଦିଶେ କି ସୁନ୍ଦରୀ ନାଗରୀ କହତା ଶୋଭା ତୁ ସୁରାରୀ। ଯେ ଜନ ଶ୍ରୀରାମ ବିମୁଖ ପ୍ରଭୁ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ ସୁଖ। ଥିଲେ ନଥିଲା ତାର ସରି ଖ୍ୟାତି ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ ପରି। ଜଳ ନାହିଁ ଯେ ତଟ ନୀର ବର୍ଷାନ୍ତେ ଶୁଷ୍କ ରହେ ଚିର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ହନୁମାନ କହଇ ଶୁଣ ତୁ ରାବଣ। ଶ୍ରୀରାମ ବିମୁଖ ଜନର ରଖନ୍ତା ନାହିଁ ଏ ସଂସାର। ଆରେ ପାମର ରାମଦ୍ରୋହୀ ତୋତେ ନ ରଖିବେ ଟିକେହି। ସହସ୍ର ବିଧାତା ଶଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ନ ରଖିବେ ପାମର। ତେଜ ତୁ ଅଭିମାନ ମଦ ଅନ୍ତେ ସଦା ସେ ଦୁଃଖପ୍ରଦ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭଜ ସଦା ତାଙ୍କ ଚରଣ। ବୁଝାଇ କହିଲେ ପାବନୀ ବହୁତ ହିତ କର ବାଣୀ। ବିବେକ ଭକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଭାଷା ପୁଣି କିରତି ନ୍ୟାୟ ମିଶା। ହସି ଅଭିମାନୀ ରାବଣ ଉତ୍ତରି କହେ ସେ ଅଧମ। ବାନର ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ତୁହି ମୋହର ଗୁରୁ ପ୍ରାୟ କହି। ରେଖଳ କପି ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ହେଲାଣି ନିକଟ ପାମର। ଅଧମ ମର୍କଟଟା ହୋଇ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇ ତୁହି। ତା ଶୁଣି କହେ ହନୁମାନ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ରାବଣ। ତୁମତି ଭ୍ରମ ହୋଇଲାଣି କଥା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। କପିର ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ଅତି କ୍ରୋଧରେ ବିଂଶ ପାଣି। କ୍ରୋଧରେ ହୋଇ ଜର ଜର କହଇ ତୋରି ତ ସଂହାର। ରାବଣ ବଚନ ଶୁଣିଣ
ମାରି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ଦୈତ୍ୟଗଣ ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏକାଳେ ହୁଏ ଉପସ୍ଥିତ ପାଦରେ ପଡ଼ି ଜଣାଇଲା ବହୁତ ବିନତି ସେ କଲା ଦୂତକୁ ମାଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାଶ ହୋଇବ ନୀତି ସବୁ ବିଚାରି ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଏ କପିକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଏ ବିଭୀଷଣ ସକଳେ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ରାବଣ କହେ ହସି କରି ପଠାଅ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପ୍ରିୟ ମର୍କଟର ବୁଝାଇ କହ ସକଳ କନା ବାନ୍ଧିଣ ଢାଳି ତୈଳ ସମସ୍ତେ ଲଗାଅ ନଳ ବାନର ପୁଛ ହୀନ ହୋଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଫେରିବହିଁ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ବାନର ନେଣ ଆସିବ ମୁକର ଯାହାର ବଳ ଯଶ ଗୁଣ ଏତେ କବି କରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ସେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଯେ ପ୍ରତାପୀ ଦେଖିବା ଯାର ଦୂତ କପି ତାର ବଚନ ଶୁଣି କନେ କପି ହସଇ ମନେ ମନେ ବାଗ୍ଦେବୀ ସାହା ହେଲେ ମୋର ମନରେ ଭାସେ କପିବର ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଯତ୍ନ ଲାଗିଲେ ଧାତିକାରେ କପି ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବଢ଼ାଇ ନଗର ଖେଳାଏ ବୁଲାଇ ନଗରେ ଥିଲା ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଅଣ୍ଟଇ ନାହିଁ ତୈଳ ଘୃତ କୌତୁକ ଦେଖିବାକୁ ଠୁଳ ହୋଇଲେ ସର୍ବ ରକ୍ଷକୂଳ ପାପ ନିଲାତ ମାରୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହସି ଦେଉଥାନ୍ତି ଢୋଲ ବଜାଇଣ ସକଳେ ବୁଲାନ୍ତି ନଗରେ ନଗରେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ କରତାଳି ପୁଛରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ଜାଳି ଜଳଇ ଅଗ୍ନି ଦେଖିବିର ଲଘୁ ରୂପ ହେଲା ବାନର ଡେଇଁ ଚଢ଼ିଲା ଖରତରେ କନକ ଅଟାଳି ଉପରେ ଦେଖି କପି ଅଟାଳି ପରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ହୃଦ ଥରେ ସେ କାଳେ ବାୟୁ ଅଣଚାଷେ ବହିଲା ବିଧାତା ଦେଶେ କପି ବପୁ ଚୁମ୍ବେ ଆକାଶ ଗର୍ଜଇ କରି ଅଟହାସ ପର୍ବତ ସମ ଦେହ ତାର ଲାଗଇ ହାଲୁ କପିର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ସେ ଡେଇଁ ବିନା ସଂକୋଚେ ସେ ବୁଲଇ ଜଳିଲା ଲଙ୍କାର ନଗର ଲୋକେ ହୋଇଲେ କଲବଲ ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି ସକଳ ବହୁମନ୍ତେ ହୋଇ ବିକଳ ବାପା ମାଡ଼ା କହନ୍ତି କାତରେ ବଞ୍ଚାଇବ କେ ବିପଦରେ ମୁହିଁ ଯେ ଆଗୁ କହିଥିଲି ନୁହେଁଟିଏ ବାନର ବୋଲି କେହୁ ଦେବତା ପ୍ରବର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କପିବର ସାଧୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ଜାଣ ଫଳଇ ଫଳଟିଏ ସନ ନଗର ହୋଇ ହତଶିରି ଜଳଇ ସେ ଅନାଥ ପରି ଏକୋଇ ନିମିଷେ ଜଳିଲା ଲଙ୍କା କଟକ ଭସ୍ମ ହେଲା ବିଭୀଷଣର ଘର ଏକା ସେଥିରୁ ପାଇ ଗଲା ରକ୍ଷା ଶିବ କହନ୍ତି ଉମା ଶୁଣ ଯାହାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ ସୃଜନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସେହି ଜେଣୁ ରକ୍ଷା ହୋଇଲା ତାର ତେଣୁ ଓଲଟି ପାଲଟି ନଗର ଜାଳି ସିନ୍ଧୁରେ ଡିଏ ବୀର ପୁଛ ବୁଝାଇ ଶ୍ରମ ହରି ପୁଣି ଲଘୁ ରୂପକୁ ଧରି ଜନକ ସୁତାଙ୍କ ଛାମୁର ଉଭା ହୋଇଲା ଯୋଡ଼ିକର ଦିଅ ମାତା କିଛି ସଂକେତ ଦେଇନଥିଲେ ଜେନେନାଥ ମଥାମଣି ତହୁଁ କାଢ଼ିଲେ ହନୁକୁ ସତୀ ସମର୍ପିଲେ ଅତି ହରସେ କପି କରେ ତାହାକୁ ଧଇଲା ଦରେ କହିବୁ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ମୋହର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୟାର ସାଗର ମୋ ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯଶ ରକ୍ଷକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆରତ ହାରି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସଂକଟ ମୋର ବେଳୁ ବେଳ ଭାରି ହୋଇଲା ନାଥହର ଇନ୍ଦ୍ରତନୟ କଥା ତୁହି ପୁତ୍ର ତୁ କହି ବୁଚେତାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ବାଣୀ ବୁଝାଇ କହି ବୁପାବନି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବେ ଶୁଣ ଜୀବନ ମୋର କପି ଆଉ ନଥିବ ଟିକଦାପି କେମନ୍ତେ ରଖିବି ଜୀବନ କହ ବିଚାରି ହନୁମାନ ତତେ ଦେଖିଣ କପିବର ଶାନ୍ତ ହୋଇଲା ଛାତି ମୋର ଏବେଠୁ ପୁଣି ସେହି ଦଶା ସେହି ଦିନ ସେହି ମନୀଷା ସୀତାଙ୍କୁ ବୀର ହନୁମାନ ବହୁମନ୍ତରେ ପ୍ରବୋଧିଣ ଚରଣେ ନତ କରି ଶିର ଲେଉଟିଲା ସେ ମହାବୀର। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଫେରିବା ବେଳେ କପିବର ଗର୍ଜିଲା ସିଂହ ନାଦେ ବୀର ସେନାଦ ଦୈତ୍ୟ ବାମାଗଣ ଶୁଣି ଗର୍ଭସ୍ରବିଲେ ପୁଣ ଲଙ୍ଘିଣ ସମୁଦ୍ର ଇଲା ହନୁମାନ କୂଳେ ମିଳିଲା କିଳିକିଳା ଶବ୍ଦରେ ପୁଣି କମ୍ପାଇ ଦିଏ ସେ ଧରଣୀ ହରସି ସରବେ ଚାହିଁଲେ ଆସେ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ସର୍ବକପି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ କି ନୂଆ ଜୀବନ ଲଭିଲେ ହନୁର ମୁଖ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେହ ଅପୂର୍ବ ଦୀପ୍ତିମାନ ଜାଣିଲେ ଆସିଛି ସେ କରି ଶ୍ରୀରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରି ସରବେ ତାକୁ ଘେରିଗଲେ ସମସ୍ତ କପି ହର୍ଷ ଭରେ ଯେପରି ଛଟପଟ ମୀନ ଯଥା କାଳେ ଲଭି ଜୀବନ
ବାନର ଚଳିଲେ ସକଳେ ପଚାରି ପଚାରି ମାର୍ଗରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରବେଶ ରଘୁପତି ପାଶ ପ୍ରବେଶୀ ମଧୁବନେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଳ ସେହି ଅଙ୍ଗଦ ସଙ୍ଗ ତେ ମିଳିଣ ଖାଆନ୍ତି ତୋଳି ଫଳମାନ ମଧୁବନରେ ଜଗୁଆଳେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କାନରେ କପିଏ ମୁଥ ଯେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ବୋଧ ସଭଏ ପଳାନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବେ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ ଯୁବରାଜ ଯେ କପି ତୁଲେ ଛାର ଖାର ଉପବନକୁ କରନ୍ତି ନ ମାନି କାହାକୁ ଏମନ୍ତ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ ଶୁଣି ହରସ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ପ୍ରଭୁର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ଆସିଲେ ଗୋ ବାନର ଫେରି ଯଦି ସେ ସୀତା ସମାଚାର ନ ପାଇଥାନ୍ତେ ବାନର କେଉଁ ସାହସେ ମଧୁବନେ ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ବୀର ପ୍ରବେଶିଲେ ସର୍ବବାନର ସୁଗ୍ରୀବ ପଦ ଧୂଳିସିରେ ସର୍ବବାନର ଲଗାଇଲେ ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଯେତେ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ସର୍ବ ବୋଲିଣ ପୁଛନ୍ତେ ସୁଗ୍ରୀବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରାମ କୃପା ବଳେ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଦେବ ସକଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କଲା ହନୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ଶୁଣିନ ସୁଗ୍ରୀବ ଏମନ୍ତ ହନୁକୁ କଲା କୋଳାଗ୍ରତ ହନୁର ତୁଲେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ରାମଙ୍କ ପାଶେ ସେ ଚଳଇ ଆସିବା ଦେଖି ହନୁମାନ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ରଘୁରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଲା ଜାଣି ଶିଳା ଉପରେ ରଘୁମଣି ବିଜୟ କଲେ ଦୁଇ ଭାଇ କପିଏ ପ୍ରଣମନ୍ତି ଯାଇ କପିଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମାଦର କରନ୍ତି କରୁଣା ସାଗର ପୁଛନ୍ତେ କୁଶଳ ବୋଲିଣ କୁଶଳ ଦେଖି ଶ୍ରୀଚରଣ କହନ୍ତି ଜାମ୍ବବନ୍ତ ବୀର ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ତୁମ୍ଭର ଦୟା ବଳେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା ସିଦ୍ଧି ସବୁ ଆମ୍ଭ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଲା ତୁମ୍ଭର କୃପା ଲାଭ ହେଲା ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ନାଥ କରିଲା ଯେ ସାଧନ ଏହି ସୁଖେ ପ୍ରଭୁ କେଶନ ମୁହିଁ ଯେ କରି ବିବର୍ଣ୍ଣନ ପବନ ସୁତ ଏ ପବିତ୍ର ବିସ୍ତାରୀ ଅଛନ୍ତି ଚରିତ ଜାମ୍ବବନ୍ତଙ୍କର କରଣୀ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀ କୋଦଣ୍ଡ ପାଣି ଉଠିଣ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ତାକୁ ଧଇଲେ କୁଣ୍ଢାଇ ହନକୁ ବଳଶୀଳତା ଗଲା ଛାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରହିଲା ନାଇଁ କହ ବୁଝାଇ ବାୟୁସୁତ ବୈଦେହୀ ଅଛନ୍ତି କେମନ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି କହ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବାଣୀ ଶୁଣି ହନୁକ ହୋଇ ଯୋଡ଼ି ପାଣି ଦିବାର ଜନି ତୁମ୍ଭ ନାମ ପ୍ରହରା ଦିଅ ଇଟି ପୁଣ ତୁମ୍ଭ ଧ୍ୟାନ କବାଟ ପ୍ରାୟ କିଳି ଅଛନ୍ତି ସେ ହୃଦୟ ଚାବି ପ୍ରାୟ ଦେଇ ନିଜର ଚରଣ ଲୋଚନ ଯୁଗଳ କେଉଁ ବାଟରେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପଳାଇ ପାରିବ ପବନ ଆସିବା କାଳରେ ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ କେତେ ଜୟନ୍ତ କାକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଚେତାଇ କହିବାକୁ ପୁଣ ମଥାମଣିକୁ କାଢ଼ି ମୋତେ ସମର୍ପିଲେ ମା ତମ ହାତେ ଶୁଣିନ ପ୍ରଭୁ ମଥାମଣି ଲଗାନ୍ତି ଭରେ ରଘୁମଣି ଲୋତକ ଭରେ ଦୁଇ ନେତ୍ରେ କହିଛି ସୀତା ବାଣୀ ଯେତେ ହେଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆର୍ତ୍ତହର ପ୍ରଣତି ମୋର ଘେନା କର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତେ ଚିନ୍ତଇ ସଦା ମୁହିଁ ଚିତେ ମନ କର୍ମ ବଚନେ ମୁହିଁ ସର୍ବଦା ଅନୁଗତ ରହି କି ଅପରାଧ ମୋ ଦେଖିଲ ମୋତେ ରଘୁନାଥ ତେଜିଲ ଏକମାତର ଅବଗୁଣ ଯାହା ଅଛି ମୋର ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ବୀର ହେ ଶରୀର ନ ତୁଟଇ ଯାହା ମୋହର ଦୋଷୀ ସିନା ମାତ୍ର ଅଟଇ ଯୋଡ଼ା ଦୁଇ ନେତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନ ଆସେ ମରଣ ମୋ ଦେହନ ଗ୍ରାସେ ନ ତୁଟି ତୁମ୍ଭ ବିରହରେ ତନୁ ଯାଆନ୍ତା ଅନଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପବନରେ ଜଳି ଯାଆନ୍ତା ତନୁ ତୁଳା ପରି ଦର୍ଶନ ଲୋଭରେ ମାତ୍ର ଅଧମ ଏହି ଦୁଇ ନେତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଆଶାରେ ଜୀବନ ସିଞ୍ଚଇ ସେହୁ ଘନ ଘନ ବିରହ ନଳକୁ ସେହି ଲିଭାଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖଇ ମାତା ବିପତ୍ତି ବହୁ ଘୋର ସେ ଦୁଃଖ ନବ ନିବାସାର ସେ ପ୍ରଭୁ ନିମିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳପ ସମ ବିତେ ତାଙ୍କ ଖଳବଳ ଜିଣୀଣନାଥ ଉଦ୍ଧର ସୀତାଙ୍କୁ ତୁରିତ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସୁଖ ସାଗର ନେତ୍ର ଝରାଇ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯେହି ମୋହର ଶରଣ ନିଅଇ ସ୍ୱପ୍ନେ କି ଦୁଃଖ ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଯେ ନିତ୍ୟ ଧରେ ମୋ ନାମକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ବୋଲଇ ହନୁମାନ ତୁମ୍ଭର ନାମ ସୁମରଣ ଯେ ନିତ୍ୟ ନ କରେ ଭଜନ କିପରି ତାହାକୁ ଗୋସାଇଁ ବୋଲିବା ସଂସାରରେ ସେଇ
ଏକି ବିପତ୍ତି ବଡ଼ କଥା ଦୈତ୍ୟନାଶୀଣ ହର ବ୍ୟଥା। ହନୁକୁ ଚାହିଁ ରଘୁବୀର ତୋପରି ଉପକାରୀ ମୋର। ସୁର ମନୁଷ୍ୟ ମୁନି କେହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନାହିଁ। କିଏ ବା ପ୍ରତି ଉପକାର କରିପାରିବି ମୁହିତର। ତୋହର ସନ ମୁଖେ ମୋର ମନ ହୁଅଇ ଲାଜ ଭର। ଶୁଣ ହନୁ ତୋହର ଋଣ ସୁଝି ନ ପାରିବ ଏ ଜନ୍ମ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁନ ପୁନ ଚାହାନ୍ତି ରାଜି ବଲୋଚନ। ଶରୀର ପୁଲକ ଉଠଇ ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥାଇ। ଶୁଣିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖି ହନୁମାନ। ହନୁର ଅନ୍ତରେ ହରସ କହିଣ ତ୍ରାହି ଜଗଦୀଶ। ଲୋଟଇ ଦୁଇ ପାଦ ଧରି ପ୍ରେମାକୁଳରେ ହୃଦ ଭରି। କପିକୁ ଉଠାନ୍ତି ସାଦରେ କପି ନ ଉଠେ ଭାବ ଭରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କଞ୍ଜ କରେ ତାହାର ଶିରେ ପରସିଲେ। କହୁ କହୁ କଥା ତାଙ୍କର ମୁଗଧ ଶିବଙ୍କ ଅନ୍ତର। ପୁଣି ମନକୁ ସାବଧାନ କରିଣ ମଉଳି ମଣ୍ଡନ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିଗମ୍ବର ସୁପୁଣ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସୁନ୍ଦର। ଭୂମିରୁ କପିକୁ ଉଠାଇ ଉରରେ ଲଗାଇଲେ ନେଇ। କର ଧରିଣ ପାଶେ ତାକୁ ଧୀରେ ବସାଇଲେ କପିକୁ। କହରେ କପି ରାବଣର ସୁସୁରକ୍ଷିତ ଲଙ୍କାପୁର। ଜାଇଣ ପୋଡ଼ି ଲୁକେ ମନ୍ତ ଦୁର୍ଗ ଯେ ଦୁର୍ଗ ମମହତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ଜାଣିଣ ବୋଲଇ ବୀର ହନୁମାନ। ତେଜିଣ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ କହଇ ବଚନ ସେ ଧ୍ରୁବ। ବାନରଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ସଂସାରେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁରି। ଏଡାଳ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ କୁଦା ମାରିଣ ବୁଲେ ସେହି। ସିନ୍ଧୁକୁ ଲଙ୍ଘି ମୁଁ ମାତର ଗଲିଟି ଯାହା ଲଙ୍କାପୁର। ଭାଙ୍ଗିଣ ଯାହା ମଧୁବନ ମାଇଲି ମୁଅ ସୁରଗଣ। ଏସବୁ ନୁହେଁ ମୋର ବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପର ଫଳ। ତୁ ଦୟା କଲୁ ଯାହାଠାରେ ଅଗମ୍ୟ କିସ ଅଛି ତାରେ। ତୋହର ପ୍ରତାପ ନଳ ତୁଳା ଜାଳିବା ମାତ୍ର ଛାର। ଆତ୍ମପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସଂସାରେ ଅଛ ସର୍ବଠାଇଁ। ଯେ ଲଭେ ତୋହର ଦୟାକୁ ଦୁବରୁ ହୁଏ ମହାମେରୁ। ଘେନନ୍ତୁ ମୋହର ବିନତି ତୋପାଦେ ଅଖଣ୍ଡ ଭଗତି। ପ୍ରାପତି ହେଉ ପ୍ରଭୁ ମୋରେ ଯେ ଭକ୍ତି ଶିବ ମତି ହରେ। ଏମନ୍ତ କପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅସ୍ତୁ ହୋଇଲେ ଧନୁଷ ପାଣି। ଶିବ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଉମା ଶ୍ରୀରାମ ଭାବ ଯାରେ ଜଣା। ଯାହାର ହୃଦେ ଭକ୍ତି ଥିବ ସେ କେବେ ଆନେ ନ ଭଜିବ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏ ସମ୍ବାଦ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ। ରାମ ଭଗତି ମିଳେ ତାରେ ସେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ସଂସାରେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ବାନର କଲେ ଜୟ ଧ୍ୱନି। ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଧ୍ୱନି କଲେ ବନ ଆକାଶ କମ୍ପାଇଲେ। ତହୁଁ କପିରାଜ ଡକାଇ ଶ୍ରୀରାମ ପାରୁ ସେ ବସାଇ। କହନ୍ତି ହୁଅ ଏବେ ସଜ ଯିବାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଜ। ବିଳମ୍ବ କାହିଁ ଆଉ କଲ ଚଳ ବହନ ଆଗଭର। ମୋହର ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଡାକ ସବୁ ବାନର ସୈନ୍ୟ ଯାକ। ଆକାଶେ ରହିଣ ଦେବତା ଦେଖିଏ କୌତୁକ ବାରତା। କୁସୁମ ବରଷି ଚଳିଲେ ଆପଣା ଲୋକେ ସେଉ ଗଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଯୁଥ ଯୁଥ କରି ଡକାଏ ସୈନ୍ୟ ଭାଲୁ ହରି। ଘେନିଣ ନାନା ରୂପବର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତି ସର ବ୍ୟବହନ। ରଘୁମଣିଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟର ସମସ୍ତେ ଲଗାଇଲେ ଶିର। ଗର୍ଜନ୍ତି କପି ବଳିୟାର ଭଲ୍ଲୁକ ବଳ ବପୁଧର। ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବ ସୈନ୍ୟ ଚାହିଁ କଳିଲେ ବଳ ତାଅ ନାହିଁ। ରଘୁମଣିଙ୍କ କୃପା ବଳ ପାଇଣ ସର୍ବ କପି କୂଳ। ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଗିରି ସମାନ ପ୍ରକଟିଲେ ସେ ବଳବାନ। ହର ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ମାର୍ଗେ ସୁଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ବାମାଙ୍ଗ ସ୍ଫୁରଇ ଶ୍ରୀରାମ ବିଜୟ ସୁଚାଇ। ସୀତାଙ୍କ ହୁଏ ସୁଶକୁନ ରାବଣର ଯେ ଅଶକୁନ। ବହୁ ଭାଲୁ ମର୍କଟ ଶ୍ରେଣୀ କେହ ବାପାରିବ ବରଣୀ। ଲଙ୍କା କଟକେ ସେ ଚଳନ୍ତି ଭୀମନାଦରେ ଗରଜନ୍ତି। ଚଳନ୍ତି ଗିରି ବୃକ୍ଷ ଧରି ନଖକୁ ଆୟୁଧ ସେ କରି। ଆକାଶ ଭୂତଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଶ୍ରୀହରି ଉଠନ୍ତି। ସିଂହନାଦେ କପି ଚଳନ୍ତି ଦିକ୍ପାଳେ ଡରେ ଚିତ୍କାରନ୍ତି। ମହି ଦିଗଜ ଯେ ଚିତ୍କାରେ ଉଠଇ ଧରି ଗିରିବରେ। ଗରଭ ଆଲଡ଼ି ସାଗର ଉଠଇ ଶଶୀ ଦିନକର। ଧାବନ୍ତି ହୋଇ ମତୁଆଲା କରିଣ ନାଦ କିଳି କିଳା। କିନର ମୁନି ନାଗସୁର ଭାବନ୍ତି ଦୁଃଖ ହେଲା ଦୂର। କେଶବ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କରି। ରାମ ରାଘବ ଜୟ ଜୟ ହରଣ କର ଭବ ଭୟ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ସ୍ମରି ଚାଲନ୍ତି ମର୍କଟ କେଶରୀ। ରୁକ୍ଷ ବାନର ପାପ ଭାର ସହି ନ ପାରି ଶସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀର।
ମୂରୁଛା ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଦଶନ୍ତି ପିଠି କମଠର। ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସେ ଯେ ଅପୂର୍ବ ସୁଖ ଧାମ। ଏମନ୍ତେ ଯାଇଣ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରବେଶିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୁଳିନ। ବୁଲି ଭଲ୍ଲୁକ କପି ବୀର କରିଲେ ସୁଫଳ ଆହାର। ଭାବନ୍ତି ନିଶାଚର ଗଣ ବାନର ବହୁ ବଳବାନ। ରାକ୍ଷସଙ୍କର ବହୁ ଶଙ୍କା ଯେ ଦିନ ପୋଡ଼ିଗଲା ଲଙ୍କା। ସରବେ କରନ୍ତି ବିଚାର ରାକ୍ଷସ ଲଭିବେ ସଂହାର। ଯାହାର ଦୂତ ବଳ ମୁଖେ ବରଣି ପାରୁନାହିଁ ରୁଖେ। ସେ ଯେବେ ଲଙ୍କା ଆସିବ କିଏ ବା ଆଉ ବରତିବ। ଦୂତ ମୁଖୁ ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ମନେ ବିଚାରି ପୁରଜନ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅଇ ଅନ୍ତର ମନ୍ଦୋଦରୀ ହୁଏ ଅଧୀର। ରାକ୍ଷସ ରାଜପାଦ ଧରି ଏକାନ୍ତେ କହେ କର ଯୋଡ଼ି। କହଇ ମଧୁର ବଚନ ନୀତି ବୁଝାଇ ଧୀର ମନେ। ହରି ତୁଲେ ବାଦନ କର ବଚନ ମାନ କାନ୍ତ ମୋର। ମନରେ ହେତୁ କର ସ୍ୱାମୀ ମୋହର ବୋଲ ହିତ ଜାଣି। ଯାହାଙ୍କ ଦୂତ ବାହାଦୁରୀ ଶୁଣିଣ ଏହି ଲଙ୍କାପୁରୀ। ରାକ୍ଷସ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭନାଥ ହୋଇଲା ଡରେ ଶ୍ରବ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତା ଘରଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଭୋଗ ଏ ଧରଣୀ। ତୁମ ବଂଶ କମଳ ବନ ସୀତା ଯେ ଶୀତ ରାତ୍ରି ସମ। ନ ଫେରାଇଲେ ସୀତା ସତୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନାହିଁ ଭଲ ଗତି। ଶଙ୍କର ବାସୁକି ଚାହିଁଲେ ରକ୍ଷା ନ କରିବେଟି ଭଲେ। ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଭେକ ସମ ରାମଙ୍କ ବାଣ ସର୍ପ ଜାଣ। ଗ୍ରାସିବା ଆଗୁ ସର୍ବ ତେଜ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ମନେ ହେଜ। ତେଜିଣ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ପଶ ଶରଣ ସେ ପୟର। ଶ୍ରୀପଦେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଅଭୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭଲେ। ଆନନ୍ଦେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କର। ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦୟାମୟ ଦୂର କରିବେ ସର୍ବ ଭୟ। ଶୁଣିଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବାଣୀ ହସଇ ଶଠ ଅଭିମାନୀ। ନାରୀ ଜାତିର ଏହି ଭାବ ସର୍ବଦା ସଭୟ ସ୍ୱଭାବ। ମୋହର ମଙ୍ଗଳ ସମୟେ କିମ୍ପା ଦେଖାଇ ସେତେ ଭୟେ। ମର୍କଟ ଦଳ ଆସି ଯେବେ ମୋହର ପୁରରେ ପଶିବେ। ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଜିଇଁବେ ଅସୁର ଗଣେ। ଯାହାର ଭୟେ ଲୋକପାଳ ଥରନ୍ତି ମନେ ଭରି ଡର। ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଡରି ମରେ ହସିବେ ପୁଣି ଏ ସଂସାରେ। ଶଠ ଏତେ କହି ହସିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉରେ ଲଗାଇଲା। ମଦ ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ହେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସଭାସ୍ଥଳେ। ମନ୍ଦୋଦରୀର ମନେ ଚିନ୍ତା ବିପରୀତ ହେଲା ବିଧାତା। ସଭାରେ ବସନ୍ତେ ଦଇତ ସନ୍ଦେଶ ଆସି କହେ ଦୂତ। ସିନ୍ଧୁ ତୀରରେ କପି ସେନା ପ୍ରବେଶ କଲେଣି ମଣିମା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରେ ରାକ୍ଷସ ବିଚାର ଏବେ ହେବ କିସ। ହସିଣ କହନ୍ତି ସକଳେ କିବା ଡର ଛାର ବାନରେ। ଜିଣିଛ ସୁରାସୁର ଗଣ ଏହାକୁ ଡର କି କାରଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟ ଗୁରୁ ତିନିହେ ସଭଏ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ କହେ। ରାଜ୍ୟ ଦେହ ଧର୍ମ ଏ ତିନି ପଦାର୍ଥ ନାଶ ହୁଏ ପୁଣି। ସେ ଦଶା ହେଲା ରାବଣର ସଭାରେ ସ୍ତୁତି କଲେ ତାର। ଆସିଲେ ବିଭୀଷଣ ବୀର ଚରଣେ ନତ କଲେ ଶିର। ବସିଲେ ଆସନରେ ଯାଇ କହଇ ଅବସର ପାଇ। କୃପାନିଧି ଯେବେ ପଚାର କରିବାକୁ ମୋତେ ବିଚାର। ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ମୋହର ଭାଇ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଉତ୍ତର। ନିଜର କଇଲାଣ ଯେବେ ବିଚାର ଶୁଭ ଗତି ଭବେ। ପର ନାରୀର ଆଶା ତେଜ ସୁଜ ସେ ସୁଖେ ଭୋଗ ରାଜ୍ୟ। ନୋହିଲେ ତୁମ୍ଭ ହିତ ନାହିଁ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ହୋଇ। 14 ଭୁବନରେ ସେହି ଏକ ଛତ୍ରପତି ବୋଲାଇ। ଜୀବର ଦ୍ରୋହେ ଗତି ତାର ହୁଅଇ ନଷ୍ଟ ହେତୁ ଧର। ମାନବ ଗୁଣର ସାଗର ସର୍ବଜୀବ ଠାରୁ ଚତୁର। ଅଳପ ଲୋଭ ପାଇ ସେହି ଅନେକ ଧନ୍ଦା ସେ ଲଭଇ। ଲୋଭ ମଦ କ୍ରୋଧ ଯେ କାମ ଏ ନର କର ବାଟ ଜାଣ। ଏସବୁ ବର ଜିଣ ଭାଇ ଭଜ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଯାଇ। ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୋଜନ। ଭାଇ ରାମ ନୁହନ୍ତି ନର ଭୂପାଳ ଭୁବନ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଯେ କାଳର ଅଟେ କାଳ କାଳ ଯାହାର ପରିଚାର। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଅନନ୍ତ ଅନାମ ଅଜ ଭଗବନ୍ତ। ସର୍ବ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଜିତ ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତକାରୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ନର ରୂପଧାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ସଜନ ରଞ୍ଜନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଖଳ ଗଞ୍ଜନ। ବେଦ ଧର୍ମର ଯେ ରକ୍ଷକ ସନ୍ଥ ସୁର ମନୋରଞ୍ଜକ।
ବୈରୀ ଭାବ ତେଜି ଭାଇ ପାଦେ ଶରଣ ପଶ ଯାଇ। ସେ ଯେ ପ୍ରଣତ ଦୁଃଖ ହର ରଘୁକୁଳର ଦିବାକର। ସମର୍ପି ତାଙ୍କୁ ବହି ଦେହି ଭଜ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଯାଇ। ଯେ ବିଶ୍ୱଦ୍ରୋହ ପାପ କରେ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ତାରେ। ମନରେ ହେଜ ମହାବୀର ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ଶରୀର। ଯା ନାମ ନେଲେ କ୍ଷଣେ ଦଣ୍ଡେ ଅଶେଷ ପାପ ହେଳେ ଖଣ୍ଡେ। ପାଦରେ ପଡ଼ିବାର ବାର ମୋର କହିବା ଘେନା କର। ମାନ ମଦକୁ ତେଜି ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଭଜ ଯାଇ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଶିଷ୍ୟ ହାତେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ତୋତେ। ଏ ଅବସରେ ତୋତେ ମୁହିଁ କହିଲି ସେହି କଥା ଭାଇ। ମନ୍ତ୍ରୀର ନାମ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ବିବେକୀ ଚତୁର ପଣ୍ଡିତ। ସେ ବିଭୀଷଣ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ତାକୁ ହିତମଣି। କହଇ ଆହେ ନୃପବର ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ନୀତିଧର। ଯାହା କହିଲେ ବିଭୀଷଣ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନ। ଏତେକ ଶୁଣିଣ ରାବଣ କହଇ 62 ଜଣ। ଗାଓ ମୋର ଅଗ୍ରତେ ଆସି ବୈରୀର ବଢ଼ାଇ ମିଶି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ କରିଦିଅ ଦୂର ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପୁର। କର ଯୋଡ଼ିଣ ଉଭା ହେଲା ତହିଁ ବିଭୀଷଣ ବୋଇଲା। କହଇ ଭାଇ ଶୁଣ ମୋର ବିନୀତ ହେମଦ ଶଶିର। ବେଦ ପୁରାଣ ଅଛି ଭଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ନୃପମଣି। ସୁମତି କୁମତି ଏ ଜାଣ ଅଟଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ। ହୋଇଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁମତି ବଢ଼ଇ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। କୁମତି ଠାରୁ ପୂଜଇ ଅପାର ବିପତ୍ତି ଘଟଇ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗ୍ରାସଇ କୁମତି ଫଳଟି ବିପରୀତ ଅତି। ହିତକୁ ମଣୁଛ ହିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମଣୁଅଛ ମିତ୍ର। ନିଶାଚର କୁଳର ଜାଣ ସୀତା ଯେ କାଳ ରାତ୍ରି ସମ। ସୀତାରେ କିମ୍ପାଇଛ ପ୍ରୀତି ଏ ତୁମ୍ଭ ବିପରୀତ ମତି। ମାଗୁଛି ପାଦ ଧରି କରେ ରଖ ମିନତି ମୋର ବାରେ। ତୁମ୍ଭର ହିତ ହେବ ଜାଣ ସୀତା ସମର୍ପି ନେଇ ରାମ। ବେଦ ପୁରାଣ ସନମତ ଯେ ବାଣୀ ସାଧୁ ସମର୍ପିତ। ଶୁଣାନ୍ତି ନୀତି ମିଶା ବାଣୀ ରାବଣେ ବିଭୀଷଣ ଭଣି। ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଦଶାନନ କହଇ ହୋଇ କମ୍ପମାନ। ରେଖଳ ବିଭୀଷଣ ଶୁଣ ତୋର ଆସନ ନିଧନ। ମୋହର ବଳେ ତୋ ଜୀବନ ରହିଛି ପାମର ଅଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀରାମ ସଦା ଶତ୍ରୁ ମୋର ତା ଶୁଭ କରୁଛୁ ବିଚାର। କହ ତୁ କେ ଅଛି ଜଗତେ ଯାରେ ଜିଣିଛି ନିଜ ହାତେ। ମୁଖର ହୀନ ମୋର ପୁର ତପି ଗଣ ପ୍ରୀତି ତୋହର। ଯାଅ ତୁ ରାମେ କର ପ୍ରୀତି ତା ଆଗେ ବଖାଣିବୁ ନୀତି। ରାବଣ ପଦାଘାତ କଲା ବିଭୀଷଣ ପଦେ ଲୋଟିଲା। ତା ପାଦେ ନତ କରି ଶିର ବିନତି କରେ ବାରମ୍ବାର। ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ଗୌରୀ ଏ ତ ସାଧୁର ବାହାଦୁରୀ। ମନ୍ଦ ଯେ ଚିନ୍ତିବା ଜନର ଉପକାରୀ ହୁଏ ତାହାର। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଭ୍ରାତା ପିତା ସମ କାନ୍ଦି କହଇ ବିଭୀଷଣ। ପ୍ରହାର ମୋତେ କଲ ତୁମ୍ଭେ ହରି ଭଜନ କର ଏବେ। ଏତେ କହିଣ ବିଭୀଷଣ ସକଳେ ଶୁଣ ଏ ବଚନ। ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ସଭାତ କାଳ ବସ ଜାଣ। ସେ ପାଦେ ପଶିବି ଶରଣ ଏହା ମୋ ସଂକଳ୍ପ ଜାଣ। ପଶ୍ଚାତେ ନ ଦେବୁଟି ଦୋଷ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ। ଚଳିଲା ବିଭୀଷଣ ବୀର ଲୋଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀରାମ ପୟର। ସେଦିନୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ। ବୋଲନ୍ତି ଉମା ମୁଖ ଚାହିଁ କୈଳାସପତି ଭୂତ ସାଇଁ। ସାଧୁର ହେଲେ ଅପମାନ ବିନାଶ ସକଳ କଲ୍ୟାଣ। ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ତ୍ୟାଗ କରିଲା ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଲଙ୍କାରୁ ବିଭୀଷଣ ହର୍ଷେ ଚଳିଲା ସୀତାପତି ପାଶେ। ସତେ ପୁରିବ ତାର ଆସ ଉପୁଜେ ସତ ଅଭିଳାଷ। ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ପଦ ଦଳ ଭକତ ସୁଖଦ କୋମଳ। ଯେ ପଦ ପର ସେ ପଥର ଅହଲ୍ୟା ହୋଇଲା ନିସ୍ତାର। ପବିତ୍ର ହୋଇଲା କାନନ ଦଣ୍ଡକ ପଞ୍ଚବଟୀ ଜାଣ। ଯେ ପଦ ସଦା ସୀତା ସତୀ ଅନ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଯେ ପଦ ଧାଇଁଲା ପଛରେ ମାୟାକୁ ରଙ୍ଗେ ମାୟା ଧରେ। ହର ହୃଦରେ ପଦ୍ମ ହୋଇ ଯେ ପଦ ସଦା ବିରାଜଇ। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖିବି ନେତ୍ର ମୋ ପବିତ୍ର କରିବି। ଆହା ମୋ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଫଳେ ଦେଖିବି ରାମ ପଦ ଡୋଳେ।
जे पाद पादुका को धरी भरत नेले सिरे धरी से पाद पंकजर रज लभिब ए अधम आज सप्रेमे करिण विचार प्रवेश हेला सिंधु तीर कपि देखिले विभीषण भाविले पेशिछि रावण देखिण कपि गणे ताकु संदेश देले सुग्रीव को जाइण रघुवीर पास सुग्रीव कहिला संदेश रावण भाई सेहि वीर लोड़ई आसिब छामुर सुग्रीव पुछन्ति राघव कुहन्तु शुभ कि होइब उत्तरे सुग्रीव कहि शुण दयालु भावग्राही जनम निशाचर जोनि ताहार माया नुहे जानी कामरु पितामह देहि कि कारणे से हुआ सई भेद आंभ बुझिबा पाई भावई मुहि से आसई बांधिण रखिबा ताहाकु पांचिछि मने मुए हाकु कहन्ति सुग्रीव पुराम कहिल उचित वचन मात्र सखापण मोहर रखे शरणागत मोर प्रभुଙ୍କ बाणी शुणी हनु हरसी उठई तातनु भक्त बत्सल भावग्राही ता बिनु किछि जाने नाही हानि हेब भावी मनकु सेते जे शरणागतकु से पापी पामरर मुख चाहिले न मिलई सुख पापଙ୍କ मध्य परमाद कोटिए विप्रकर बोध शरण पशिले मठारे शरण संभाळे मुतारे जीव सम्मुख हेले मोर अनेक पाप खंडे तार स्वभाव पापी जनकर विदित ए सारा संसार मनता केबे न पसई मोर भोजन न करई विभीषणर मति जेबे होई थांता खळ तेबे मो सम्मुखे से कि आसंता जाणिण मते रक्षहंता निर्मल अटे जार चित छंद कपटु जे रहित से जन मो प्रिय अटई से अंत काले मते पाई भेद छिद्र करी रावण पेशिछि जेबे विभीषण मोहर मने क्लेश नाही शुण सकल कपितहि संसारे जेतेक राक्षस लक्ष्मण करि पारे नाश भୟରେ पलाई आसीण मोहर लोड़ई शरण मोहर निज प्राण परि रखिबी भय दूर करी भले अबाक पटे थाई घेनिण आस ताकु जाई एसने भासन्ते श्रीराम सादरे गले कपिगण हनुमान अंगद दुई विभीषणଙ୍କୁ संगे नेई ताहांकु परम आदरे नेले श्रीरामଙ୍କ छामरे दूररु देखि दुई भाई नयनु लोतक झरई शोभाधामଙ୍କ छवि देखि तार नयन पड़े थकी श्रीराम कमल नयन दुखीर आरत मोचन श्यामल कोमल शरीर प्रलम्ब बाहु दंडधर विशाल प्रशस्त हृदय श्रीमुख श्री शोभामय भरिला तार नेत्र नीर पुलकी उठिला शरीर धैर्य धरी से मनर कहि सुकोमल गिर भोर घुनाथ सुरपाल मुहि जे जात दैत कूल जेउ रावण लंकानाथ मुझे तार कनिष्ठ भ्रात ए देहे सदा पापे रति जे सने भलुकर प्रीति सुजस शुणी मु तुम्भर आसीछि तेजी लंकापुर तुम्भे जे भव भारा हारी शरण रक्षण श्रीहरि त्राही कर ए दिन दुखी दुख हरि शरण रखी एमंत कही दंडवत करिला प्रभु पादगत आनंदे गद गद होई उभा होइले रघुराई दिनर बाणी शुणी कर्ण प्रभु होइले तो समान हृदय ताकु लगाइले भुज पाशरे बांधी देले सादरे निज पासे नेई अनुज सहिते बसाई सुभाषे भक्त मनोहर पुछिले बारण कुशल कुस्ताने रहिअछ जेणु कह सकल वार्ता एणु खल दल रे दिवा राति निवास तुम्भ लंकापति धर्मे मति केन्हे तुम्भर कुहन्तु सखा करि स्थिर मु जाने स्वभाव तुम्भर शशांक परि जे विमल तुम्भे जे न लड़िय नीति पालन कर सदा नीति नरक बास पछे हेउ दुष्ट संगत प्राप्ति नहु सुसंग उत्तम संसारे कुसंग दुख मो विचारे
ଆନନ୍ଦେ କହେ ବିଭୀଷଣ ନିରେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନ୍ଦନ। ମୋହର ସମସ୍ତ କୁଶଳ ଦର୍ଶନେ ତୋ ପଦ ଯୁଗଳ। ସହଜେ ଦେହ ନଶ୍ୱର ଜୀବର ଜାଣେ ବିଚାର। ସପନେ ନ ପାଏ ବିଶ୍ରାମ ପଥ ଭ୍ରାନ୍ତେ କଲେ ଗମନ। ହୃଦଏ ବସେ ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ଲୋଭ ମୋହ ମଦ କାମାଦି। ନୋହିଲେ ପ୍ରକଟ ହୃଦର ପ୍ରଭୁ ଧରିଣ ଧନୁଷର। ଯୌବନତା କାଳ ରାତ୍ରି ମମତା ଅଟେ ତାତି ମେରି। ନ ଲୋଭେ ସୁଖର ସେ ଲେଶ ସଦା ପ୍ରାପତ ରାଗ ଦେଶ। ସଦା ବସନ୍ତି ଜୀବ ହୃଦେ ତବ କୃପା ନହିଲେ ଭଜେ। ଏବେ ତ ପଦ କଞ୍ଜ ଦେଖି ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଆଖି। କୁଶଳ ହେଲା ସବୁ ମୋର ମେଣ୍ଟିଲା ଭବ ଭୟ ଘୋର। ତୋର କରୁଣା ଜାରେ ହୋଇ ତ୍ରିତାପ ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ମୁଁ ନିଶାଚର ଯେ ଅଧମ ଜାଣେ ନା ଶୁଭ ଆଚରଣ। ରୂପ ଯାମୁନି କରି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଅଗୋଚର ସେ ମୋତେ ଲଗାଇଲେ ଉର। ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଅତି ଅନୁପମ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଧାମ। ଅଗମ୍ୟ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବେ ସେ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋତେ ଏବେ। କହନ୍ତି ରାମ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବିଭୀଷଣ। ଭୂଷୁଣ୍ଡି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଚର। ଚରାଚର ଦ୍ରୋହୀ ଯେ ଜନ ଶେଷରେ ନିଏ ମୋ ଶରଣ। କପଟ ମୋହ ଛଳ ମଦ ବରଜି ଭଜେ ମୋର ପଦ। ସାଧୁ ସମାନ ତୋରା ହୁଏ ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଏ। କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ ପିତା ମାତା ତନୁ ଧନ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା। ଯକ୍ଷୀ ଏକାଧାରେ ବନ୍ଧନ ମୋ ପାଦେ ବାନ୍ଧେ ଯେହୁ ମନ। ସମଦର ଇଚ୍ଛାହୀନ ସରସ ଶୋକ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ଜନ ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର ସଦା ସହାୟ ହୁଏ ତାର। ତୋପରି ସାଧୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ମୁଁ ସାଧୁ ପାଇଁ ଅବତାର। ସୁଗୁଣ ପୂଜା ପ୍ରିୟ ଯାର ପାଳକ ନୀତି ନିୟମର। ଦ୍ୱିଜ ପଦରେ ଯାର ପ୍ରେମ ସେ ମୋ ସେବକ ପ୍ରିୟ ଜାଣ। ହେଲଙ୍କାପତି ଏବେ ଶୁଣ ଏସବୁ ଗୁଣେ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ତୁମ୍ଭେ ଅତି ମୋହର ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତି। ଶୁଣିନ ରାମଙ୍କ ବଚନ ଆନନ୍ଦେ ବାନର ସୈନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ କମ୍ପାଇଲେ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ ମଣଇ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ। ଶୁଣ ଏ କୋମଳ ଭାରତୀ ନଲଭେ ମନରେ ତୃପତି। ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ପ୍ରଣମଇ ପ୍ରେମ ହୃଦୟ ଉଚ୍ଛଳଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଚରାଚର ସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ପଦ୍ମନାଭ ହୃଦୟ ଥିଲା ରାଜଲୋଭ। ତୋପଦ ପ୍ରୀତି ସ୍ରୋତେ ମିଶି ମୋହର ଲୋଭ ଗଲା ଭାସି। ଏବର ମୋହର କାମନା ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣି ମହାମନା। ମାଗଇ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଶିବ କାମ୍ୟ ଭକତି ଦିଅ। ଅସ୍ତୁକହୀନ ବୀରବର ଆଣ ବହିଲେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ତୁମ୍ଭର କିଛି ଅଭିଳାଷ ହୃଦୟ ନାହିଁ ଟି ଅବଶ୍ୟ। ନିର୍ମଳ ତବ ହୃଦ ମନ ବିଫଳ ନହିବ ଦର୍ଶନ। ଏତେ କହିଣ ରଘୁରାଇ ରାଜଟିକା ଦେଲେ ପିନ୍ଧାଇ। ଆଜ ହଁ ତୁମ୍ଭେ ହେଲ ଭାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପୁର ସାଇ। ଦେଖି ରାମଙ୍କ ଏବେ ଭାର ହୋଇଲା ବୃଷ୍ଟି କୁସୁମର। ରାବଣ କ୍ରୋଧୀ ଅଗ୍ନିଶମ ନିଜ ଶ୍ୱାସ ଘୋର ପବନ। ବିଭୀଷଣ ଜଳନ୍ତେ ତହିଁ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସାଇଁ। ରାବଣ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପୂଜ୍ୟ ଶିବ ପାଏ ବିଭୂତି। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ବିଭୀଷଣ ରାମତା ଦେଲେ ଜାଣି ପୁଣ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତେଜିଆନ ଭଜଇ ଜାଣି ଯେ ଅଧମ। ପଶୁ ସିଂହ ଲାଞ୍ଜ ବିହୀନ ମଣିବତାରେ ଭାଇ ଜାଣ। ବିଭୀଷଣକୁ ଆପଣାର କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର। ଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇତି ଜାଣି ବାନର ମନ ନିଏ କିଣି। କହନ୍ତି ସର୍ବ ଉରବାସୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ସକଳ ଉଦାସୀ। ସେ ସର୍ବରୂପେ ସର୍ବାତୀତ ସେ ପୁଣି ପାଳନ୍ତି ଜଗତ। ସେ ଯେ ଜଗତ ହିତକାରୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ନର ରୂପଧାରୀ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୁଗ୍ରୀଷୁଣ ଲଙ୍କେଶ ସର୍ବ ବୀରଗଣ। କେମନ୍ତେ ସାଗର ଭୀଷଣ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ହ ବୀରଗଣ। କୁମ୍ଭୀର ମତ୍ସ୍ୟ ଯେ ମକର ସର୍ପେ ଭରା ଚିର ସାଗର। ଅତୀବ ଅଗାଧ ଦୁସ୍ତର ଏ ଯେ ଭୀଷଣ ପାରାବାର। ଲଙ୍କାପତି ଯେ କର ଯୋଡ଼ି କହଇ ରାମ ପାଦେ ପଡ଼ି। କୋଟିଏ ସିନ୍ଧୁ ଶୋଷି ପାରେ ତୁମ୍ଭର ସାୟକ ପ୍ରହାରେ। ତଥାପି ନୀତି କୁ ବିଚାରି କର ବିଚାର ଚାପଧାରୀ। ସବିନୟ ଭାସେ ଯେ ଭାସ ସାଗର ଅନ୍ତର କୁତସ। ତବ କୂଳ ଗୁରୁ ସାଗର କୀର୍ତ୍ତି ସଗର ପୁତ୍ରଙ୍କର। ସିନ୍ଧୁ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଉପାୟ ଦେବେ ଟି ବତାଇ। ତରିବା ପ୍ରୟାସର ବିନା ଏ ଅପାର ସମୁଦ୍ର ସିନା। ଭାଲୁ ବାନର ଅବହେଳେ ପାର ହୋଇବେ ଯୁଦ୍ଧ ବଳେ।
कहନ୍ତି ରାମ ଲଙ୍କାପତି ସଖା ତୁ କହିଲୁ ସୁନୀତି। ଦୈବ ସହାୟ ହୋଇଲେ କରିବି ତା ଚେତି ବୋଇଲେ ରାମଙ୍କ ବିଚାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନକୁ ନ ଆସଇ ପୁଣ। ଦୁଃଖ ଜଳରେ ହୃଦ ଭାସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତ୍ତରରେ ଭାସେ ପ୍ରଭୁ ଦଇବେ କି ଭରସା ସୁଖାଅ ସିନ୍ଧୁ ମୋର ଆଶା। ଭୟ ଆତୁର ଯେଉଁ ନରେ ସେ ସିନା ଦୈବ ଆଶ୍ରା କରେ ଯେ ଜନ ସର୍ବଦା ଅଳସ ଦୈବ ଡାକେ ଡରେ ଅବଶ୍ୟ। ହସି ଉତ୍ତରିଲେ ତା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁମଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ଇଚ୍ଛା ତୋର ସେ ଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଧର। ରାଘବ ପ୍ରବୋଧି ଅନୁଜେ କରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ବିଜେ ପ୍ରଣମୀ ସାଗର ପୟରେ ବସିଲେ କୁଶାସନ ପରେ। ସେ କାଳେ ଶ୍ରୀରାମ ପାରୁଷ ବିଭୀଷଣ କଲା ପ୍ରବେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସୁତ ପଠାଇଲା ସେ ଏକ ଦୂତ କପଟ କରି ହୋଇ ଦୂତ ଦେଖିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରିତ। ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ରାଘବ ଅତି ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହେଲା କପଟ ପ୍ରଭାବ ମେଣ୍ଟିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣଇ ସେ ପ୍ରକଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଲେ ଶତ୍ରୁ ଦୂତ ବୋଲି ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ପାଶେ ମିଳି। ସୁଗ୍ରୀବ କହିବାନରେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୁଁ ଏହା ଭାଳେ ଦୂତର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରି ପେଶିବା ୟାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରି। ଶୁଣିନ ସୁଗ୍ରୀବ ବଚନ ଧାଇଁଲେ ସର୍ବ କପିଗଣ ବୁଲାଇଲେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଗଡ଼ ଭିତର ଗଳି କନ୍ଦି। ବାନରେ ଦୂତକୁ ପ୍ରହାର କରିଲେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର ସେ କରନ୍ତି ସୁଧା ନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁ ବିଧା। ଯହୁଁ ଚିତ୍କାରିଲା ସେ ଦୂତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶପଥ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କର ମୋହର ବିଅର୍ଥ ନ କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହାକୁ ଡାକିଲେ ଦୟାବହୀଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୂଢ଼ ରାବଣେ ଏ ପତ୍ରିକା ଦେବୁଟି ନେଇ ଦୂତ ଏକା। କୁଳଘାତୀ ପଢ଼ୁଏ ବତ୍ର ପତ୍ରିକା ଲକ୍ଷଣ ଲିଖିତ ମୂର୍ଖକୁ କହିବୁ ବୁଝାଇ ଉଦାର ସନ୍ଦେଶ ଗୋହି। ସୀତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମାନରେ ସମର୍ପି ଶ୍ରୀରାମ ପୟରେ ସୁଖେ ସେ ରାଜ କରୁତାର ନହିଲେ ନାଶ ଧ୍ରୁବ ତାର। ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୟର ଦୂତ ଯେ ଲଗାଇଲା ଶିର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁଣ ବନି ହେଲା ଶିବିରୁ ବାହାର ହୋଇଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଯଶ ଗୁଣ ଗୁଣି ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ପୁଣି ରାବଣ ଚରଣରେ ଦୂତ ଯାଇ ହୋଇଲା ପ୍ରଣିପାତ। ହସି ହସି ସେ ଦଶ ଶିର ପଚାରେ କୁହ ସମାଚାର କହ ଦୂତ ଏବେ ଉତ୍ତର ସବୁ କୁଶଳ କି ନା ତୋର। କୁଶଳେ ଅଛି କି ବିଭୀଷଣ ମୃତ୍ୟୁ ତା ହେଲାଣି ଆସନ ରାଜୁତି ବସି କରୁଥିଲା ଯେବେ ସେ ଲଙ୍କା ପୁରେ ଥିଲା। ଏବେ ସେ କୀଟ ପରିପାଦେ ଦଳା ହୋଇବ ପ୍ରମାଦେ ଭଲୁକ ବାନର ସହିତେ ଆସନ୍ତି ମରି ବାନିମନ୍ତେ ଯେମନ୍ତ ତଣ୍ଡୁଳ ସଙ୍ଗତେ କୀଟ କାଳ ମୁଖେ ଆସନ୍ତେ। ସାଗର ଦୟା ବହି ପରା ପାରିବ କି ରଖି ବିଚରା ତପସ୍ୱୀ ଦୁଇ ଭାଇ କଥା କହିବୁ ବିଚାରିଣ ମଥା। ମୋର ଭୟରେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ହୁଏ ଥରହର ଶୁଣି ମୋର ଯଶ କୀରତି ଫେରିଗଲେ କି ଦୁଇ ଜ୍ୟୋତି। ରିପୁର ତେଜ ବଳ କେତେ ଖୋଲି ନ କହୁ କିମ୍ପା ମତେ କୁହ ଇଶୁକ ଯୋଡ଼ି ହାତ ସରାଗେ ପଚାରୁଚ ନାଥ। କହୁଛି ସାବଧାନେ ଶୁଣ କ୍ରୋଧ ନ କରିଣ ରାଜନ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତେ ଭେଟ କଲେ ତାକୁ ଲଙ୍କା ସମ୍ରାଟ। ରାବଣ ଦୂତ ଚିହ୍ନି କପି ଦେଲେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତାପୀ ନାସିକା କାନ କାଟିବାର ବିଚାର କରନ୍ତେ ମୋହର। ଶ୍ରୀରାମ ଶପଥକୁ ଦେଇ ଲଭିଲି ବିସ୍ତାରଟି ମୋହି ଶ୍ରୀରାମ ସୈନଙ୍କ ବଳ ମୁଖେ ବନି ନ ପାରେ ମୋର। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଭାଲୁ କପି ଅତି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତାପୀ ବିକଟ ବଦନ ବିଶାଳ ଶରୀର ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଯେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲଙ୍କାପୁର ମାରିଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାପରି ବହୁ କପିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ବଳିୟାର ଅଟନ୍ତି। ବିବିଧ ନାମ ଧାରି ବୀର କଠିନ କରାଳ ବିଶାଳ ବିପୁଳ ହସ୍ତି ବଳଧାରୀ ପ୍ରତାପୀ ବହୁ ନାମଧାରୀ। ଗୋବିନ୍ଦମୟ ଦକୁମଦ ନଳ ନୀଳ ଗବଙ୍ଗଦ ଦଧିମୁଖ ବିକଟାନନ କେଶରୀ ଜାମ୍ବବନ୍ତ ପୁଣ। ଏ ସୁଗ୍ରୀବର ତୁଲେଶ୍ୱରୀ କୋଟିଏଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀରାମ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରେ ଅତୁଳିତ ବଳ। ଶ୍ରବଣ ଯା ଶୁଣିଛି ମୋର ଶୁଣ ରାଜନ ଦଶ ଶିର 18 ପଦ୍ମ ଯେ ବାନର ସୈନଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟର ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କେହି ଜଣେ ବାନର ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ଯେ ନ ଜିଣିବ ଭୟଙ୍କର ରଣେ ହାରିବ ପରମ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ହାତ। ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁଖକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସର୍ବେ କହନ୍ତି ଆସିବାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳକୁ ଶୋଷିବାକୁ।
କେ କହେ ସର୍ପ ମତ୍ସ୍ୟ ତୁଲେ ଉପାଡ଼ି ପର୍ବତକୁ ଜଳେ। ଫିଙ୍ଗଣ ବାଟ ତିଆରିବା ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭକୁ ପୋତି ଦେବା। କହି କହନ୍ତି କ୍ରୋଧେ ଜଳି ରାବଣେ କରି ଦେବା ଧୂଳି। ସହଜେ ଆଶଙ୍କା ମୋହିବେ ଗର୍ଜନ୍ତି ତର୍ଜନ୍ତି ସରବେ। ଗ୍ରାସ କରିବେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଜାଳିବେ ସବୁ ନଗରୀ। ବଳିଷ୍ଠ କପି ଭାଲୁ ବୀର ନେତା ତାଙ୍କ ରାମ ଠାକୁର। ଏକାକୀ କରି ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଜେଣିବେ କୋଟି କାଳ ଜାଣ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ତେଜ ବଳ ବୁଦ୍ଧିର କଳନା ବାହାର। କୋଟିଏ ଶେଷ ଦେବଗନି ନ ପାରିବେଟି ତାହା ଜାଣି। 21ରେ ସୁଷିଣ ପାରନ୍ତି ସାଗରକୁ ପୁଣ। ବିଭୀଷଣକୁ ସେହି ବୀର ପୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ନୀତିଧର। ସାଗରେ ତୀରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଥ ମାଗନ୍ତି ସିନ୍ଧୁଠାରେ। ଶୁଣି ହସି ଦୂତ ଆଗର କହଇ 10 ଶିର। ଥିଲାଟି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ସାହା କିମ୍ପା ବା ନର ତେବେ। ସହଜେ ଭାଲୁ ବିଭୀଷଣ ଶୁଣୁଛି ସେ ତା କଥା ମାନ। ସାଗର ସନ୍ନିଧକୁ ଆସି ଠାଣି ଦେଖାଇ ଅଛି ବସି। କାହିଁକି କରେ ବଡ଼ପଣ ମିଛୁଆ ସେହି ମୂଢ଼ ଜନ। ତାହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ କଳିଲି ବଳର ପ୍ରମାଣ ଜାଣିଲି। ଭୀରୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ପାମର ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର। ତାହାର ବିଜୟ ବିଭୂତି ଉଣା ହୁଅଇ ନୀତି ପ୍ରତି। ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ରାବଣ ବାଣୀ ରୋଷ ହୁଅଇ ଦୂତ ଶୁଣି। ବାହାର କଲା ସେ ପତ୍ରିକା ଶେଷରେ ରାବଣଙ୍କୁ ଦେଲା। ପତ୍ରିକା ରାମଙ୍କ ଅନୁଜ ମୋ ହାତେ ଦେଲେ ରୁକ୍ଷରାଜ। ପଢ଼ିଣ ହୃଦ ସ୍ଥିର କର ରକ୍ଷା ହେଲେ ଲଙ୍କାପୁର। ହସିଣ ବାମ କରେ ପୁଣ ପତ୍ରକୁ ଧଇଲା ରାବଣ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକା ପକାଇଲା ତତ୍କ୍ଷଣ ପତ୍ର ପଢ଼ାଇଲା। ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ି ଶୁଣାଏ ତାହା। ରେଷଠ ମୂର୍ଖ ରୋଷଇସ ନକର କୂଳ ବଂଶନାଶ। ରେ ମୂଢ଼ କଥାରେ ନ ମାତି ବେଳ ଥାଉ ତୁ ରୁହ ଚେତି। ଶ୍ରୀରାମ ବିରୋଧ ହୋଇଣ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଶରଣ। ହରିବ ନିଶ୍ଚେ ତୋର ପ୍ରାଣ କେହି ନ ରଖି ପାରେ ଜାଣ। ଗର୍ବ ତେ ଜିଣ ତୁହି ରାମେ ଶରଣ ପଶ ଯାଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପଙ୍କଜ ଭ୍ରମର ପ୍ରାୟ ତୁହି ମଜ। ତୋ ଭାଇ ସମ ହୁଅ ତୁହି ଶ୍ରୀରାମ ପଦ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଇ। ନତୁବାରେ ରାକ୍ଷସ ଧାମ ଜାଳିବ ତୋତେ ରାମ ବାଣ। ବହ୍ନି କୁଣ୍ଡେଶ ଲୋଭ ପରି ଜଳିବୁ ହୋଇ ହତ ଶିରି। ଆପେ ହୋଇଣ ଯିବୁ ନାଶ ଘେନି କୁଟୁମ୍ବ ନିଜ ବଂଶ। ଶୁଣିଣ ଭୟ ଉପୁଜିଲା ରାବଣ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଲା। ଅନ୍ତରେ ଭୟ ଥାଏ ତାର ହସଇ ଉପର ମନର। ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କରବେ ରାବଣ କହି। କଥାରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖରେ ଏବେ ତପସ୍ୱୀର। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଣ ମନୁଷ୍ୟ ରାବଇ ଛୁଇଁବି ଆକାଶ। ତେସନ ତପସ୍ୱୀ ଭାବଇ ବୃଥାଏ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାଇ। କହଇ ଦୂତ ଶୁଣନାଥ ସମସ୍ତ କଥା ଅଟେ ସତ୍ୟ। ଗୌରବ ଅହଙ୍କାର ତେଜ ମୋର ବଚନ ମନେ ହେଜ। ହେନାଥ ପରି ହର କ୍ରୋଧ ଶ୍ରୀରାମ ନ କର ବିରୋଧ। ସମ୍ରାଟ ଅଖିଳ ଲୋକର ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ଚରିତ ଉତ୍ତମ ପଶତୁ ତାଙ୍କର ଶରଣ। ସୁଦୟା କରି ବେଟି ତୋତେ ଅପରାଧ ନ ଧରି କିଞ୍ଚିତେ। ଜନକ ସୁତାକୁ ତୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦୈତ୍ୟ ସାଇ। ଫେରାଅ ଜାନକୀ ତୁରିତ ଯହୁଁ କହିଲା ସେହି ଦୂତ। ଚରଣ ପ୍ରହାର କରିଲା ଦୂତ ଚେତ ଯେ ହୋଇଲା। କିଛି ସମୟରେ ଉଠିଲା ରାବଣେ ନମସ୍କାର କଲା। ଯେଉଁଠି ରାମ ଦୟାଧର ଦୂତ ଚଳିଲା ସେହିଠାର। ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲା ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲା। ଶ୍ରୀରାମ କୃପା ବଳେ ସେହି ଦୈତ୍ୟ ସୁଗତି ଗଲା ପାଇ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଦୈତ୍ୟ ପୁଣି ଥିଲା ଯେ ତପି ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି। ସାପ ଦେଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସେହୁ ଲଭିଲା ଦୈତ୍ୟ ଜନି। ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ସୁମରି ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଗଲା ଚଳି। 3 ଦିନ କାଳ ବିତିଲା ସିନ୍ଧୁ ବିନତି ନ ଶୁଣିଲା। କ୍ରୋଧେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁହି ଭୟର ବିନା ପ୍ରୀତି କାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଗେ ଆଣ ତୁହି ମୋହର ଧନୁର୍ବାଣ ଯାଇ। ଅଗ୍ନିଶରକୁ ମୁଁ ପେଶିବି ସାଗର ପରାଣ ଶୋଷିବି। କୁଟିଳ ମାନବଙ୍କଠାର ବୃଥା ବିରତି କରିବାର। ସଂସାରେ 60 ଜନ ତୁଲେ ବୁରୁଥା ବିନୟ ବ୍ୟବହାରେ। ଜନ୍ମ କୃପଣ ତୁଲେ ବୃଥା କହିଲେ ବହୁ ନୀତି ଗାଥା। ଯଶୋଦାର ତ ମମତାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୃଥା ତାରେ। ବୁରୁଥା କ୍ରୋଧ ତୁଲେ ଜାଣ ସାମ୍ୟ ଭାବର ଉପାଖ୍ୟାନ। ଯେ ଜନ ସଦା କାମେରତ ବୁରୁଥା ହରି କଥା ମୃତ। ଟାଙ୍ଗର ଭୂମି ପରେ ବୀଜ ବୁଣିବା ଅନୁଚିତ ହେଜ। ଏତେ କହିଣ ରଘୁରାଣ ଚାପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ବାଣ। ଚାପ ଚଢ଼ାଇ ରଘୁବୀର ସନ୍ଧାନୀ ବିଶିଖ କରାଳ। ଉଦଧି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବଳ
ଯାତନା ଉଠେ ବାରମ୍ବାର। ସମସ୍ତ ଉରଗମ କର ମିନ ଯେ ହୋଇଲେ ଆକୁଳ। ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲା ସାଗର ଜଳିବେ ନିଶ୍ଚେ ଜନ୍ତୁକୂଳ। ସିନ୍ଧୁ କନକ ଥାଳି ଧରି ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଭରି ବିପ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ନିଜ ପଣକୁ ସେ ତେଜିଲେ। ରମ୍ଭା ବୃକ୍ଷେ ଯତ୍ନ କରିଲେ ନ ହୁଏ ଫଳ ନ କାଟିଲେ। ନିଚ ଜନ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନାର ଦୋଷ କେବଳ। ବିନତି ନ ବୁଝନ୍ତି ଯେତେ ତାଡ଼ନା ବଶ ହନ୍ତି ତେତେ। ସଭୟ ଶ୍ରୀପଦ ପୟର ଧରିଣ କହ ସାଗର। କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା ସାଗର ଏବେ ସବୁ ଦୋଷ ମୋହର। କ୍ଷିତ ଜଳ ବନି ଧରଣୀ ପବନ ପଞ୍ଚଭୂତ ପୁଣି। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚ ସହଜେ ଅତି ପରପଞ୍ଚ। ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରେରଣା ସଂସାରେ ଧେନିଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ପଞ୍ଚବସ୍ତୁ ଏ ମାୟାକୃତ ତୁମ୍ଭରି ମାୟା ଏ ଜଗତ। ଯାରେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭ ଯେ ମନ୍ତ ରହନ୍ତି ପୁଣି ଯେତେ ମନ୍ତ। ନିଜ ନିଜର ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ତୁମ୍ଭର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଲ। ଢୋଲ ସୁଦର ଜଳ ଜନ ପଶୁ ଆଉ ନାରୀ ଯେ ଜାଣ। ତାଡ଼ନ ବିନା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୁହନ୍ତି କେବେ ସୁଧାରିଣ। ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରତାପରେ ମୁହିଁ ଶୁଷ୍କ ହେବି ଜଗତ ସାଇଁ। ପାରି ହୁଅନ୍ତି ସୈନ୍ୟଗଣ ଯାଉ ମୋ ସବୁ ବଡ଼ପଣ। ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ନ ମେଣ୍ଟାଇ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରତା ଭାଷେ କହି। ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଯାହା କହିବେ ମହାବାହୁ। ଶୁଣିନ ସାଗର ବିନତି ହସି କହନ୍ତି ସୀତାପତି। ଯେମନ୍ତ କପି ପାରି ହେବେ ସେହି ଉପାୟ କର ଏବେ। କର ଯୋଡ଼ିଣ କହେ ସିନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଋଷିଙ୍କ ବରେ ନଳ ନୀଳ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭାଗ୍ୟଶୀଳ। ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତାପର ଫଳେ। ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଶୈଳେ ଭାସିବେ ସାଗର ସଲିଳେ। ମୁପୁଣି ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭର ଧରିଣ ହୃଦୟ ମୋହର। ସହାୟ ହୋଇ ବିମାର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବଳ ଅନୁସାରେ। ଏମନ୍ତ ସାଗର ବନ୍ଧାଇ ତ୍ରିପୁରେ ଯଶ ରଖ ଯାଇ। ସେ ବାଣ କରିଛ ସନ୍ଧାନ ବୃଥା ନହିବ ସେହି ବାଣ। କର ସୁଦୟା ମୋର ପ୍ରତି ଆହେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରପତି। ଉତ୍ତରେଛନ୍ତି ଯେତେ ଖଳ ସେ ବାଣେ ହୁଅନ୍ତୁ ସଂହାର। ସାଗର ବିନତିକୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁକୁଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ତାର ଉଦର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହରିରେ କ୍ଷଣେ ଚାପ ଧର। ରାମଙ୍କ ବଳ ଅତୁଳିତ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ପୂରିତ। ସର୍ବବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲା ବନ୍ଦୀ ପୟର ସେ ଚଳିଲା। ଶୁଣିନ ସାଗର ବଚନ ରାମ ହୋଇଲେ ତୁସମନ। ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ମାଳା କରି ସାଗର ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ। ଏକଥା କଳି ମଳହର ଯେ କରେ ନିଜ କଣ୍ଠହାର। ରଚଇ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ କର ଆସ। ସୁଖଦ ସଂଶୟ ହରଣ ଦୁଃଖକୁ କରେ ବିନାଶନ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଶଠ ମନ ସକଳ ଆଶା କୁତେଜିଣ। ଗାଓ ଶୁଣି ଦିବସ ରାତି ଏ ପୁଣ୍ୟ ରାମାୟଣ ଗୀତି। ସକଳ ସୁମଙ୍ଗଳ ଦାତା ଏ ଭବେ ରାମାୟଣ କଥା। ସାଦରେ ଯେ ଜନ ଶୁଣାଇ ସେ ଭବ ସିନ୍ଧୁକୁ ତରଇ। ବୋଇତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତାର ହୋଇ ପାରି ପାରାବାର। ଭଜ ସର୍ବଦା ରାମ ନାମ ଦଣ୍ଡିବ ନାହିଁ କିସମନ। ପାରି ହୋଇବୁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଭଜଇ ଶ୍ରୀ ରଘୁ କୁଳ ଇନ୍ଦୁ। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।